भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गए रंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग। हो संभाले तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम्हें तवारे हम चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये गगन है मगन, तुम्हें तके हो सितारे, भगवन ये जीवन तुम्हें न संवारोगे तो क्या कोई संवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को, धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, तुम पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, ખૂબ ખૂબ આભાર ભરતભાઈનો. સુંદર મજાનું એક રાષ્ટ્ર ભાવનાનું
અને આપણી ભારતની સનાતન સંસ્કૃતિની ભાવનાનું, આપણા હિન્દુ ધર્મના વિચારોની ભાવનાનું એક સુંદર મજાનું ગીત છે. चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है. मानव उपकारी है, जहाँ से हम बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है. जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथा ये गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथा ये गाती कवि की वाणी है. ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल और अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है. जीवन का आदर्श जहाँ पर, जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है. चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है. मेरा प्यारा हिंदुस्तान हो, इस पे बार बार कुर्बानी, ये भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है, मेरा प्यारा है. जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ. जिसके मुकुट हिमालय का सिर सोहे, हाँ सिर सोहे, जिसके पैर खुद सागर आकर धोए, जिसके हृदय में हीरे मोती और सोने की खान, वो भारत देश हमारा है,
प्यारा है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान हो इस पे बार बार कुर्बान, ये भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। जय हो भारत माँ, 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 जय हो भारत माँ। जहाँ त्यागी तपस्वी प्रेमी और बलिदानी, जहाँ जती सती और रहते हैं ब्रह्मज्ञानी, हाँ ब्रह्मज्ञानी, जहाँ सारी दुनिया को ऋषि मुनियों ने दिया है ज्ञान, वो भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान हो इस पे बार बार कुर्बान, ये भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। हो जहाँ तिरंगा हर पल है लहराए, जहाँ पवन भी आकर मीठे गीत सुनाए, जहाँ सभी ऋतुएं पर्वत समतल और है रेगिस्तान, वो भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। मेरा जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ। मेरे भारत जैसा देश नहीं है दूजा, जब तक तन में है प्राण करेंगे पूजा, राम के इस जीवन पुरवाला करता रहे गुणगान, ये भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान हो इस पे बार बार कुर्बान, ये भारत देश हमारा है, हमें તો ગીતા નીકળે, મહાભારત વાવો તો ગીતા નીકળે। સંત પ્રસાદ સ્વામીજી, આપણે ખૂબ તાલીઓથી એમનું સ્વાગત કરીશું। હવે જસવંતસિંહજી સોલંકી સાહેબ, તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ જસવંતસિંહજી સોલંકી સાહેબને વિનંતી કરી કે તેઓ પણ નવતમ સ્વામીજીનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરશે। શ્રી સુભાષભાઈ પરમાર સાહેબ, નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ અને ક્ષત્રિય સમાજના પ્રમુખ એવા સુભાષભાઈ પરમાર સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ નવતમ સ્વામીજીનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરશે। માનનીય પ્રવીણસિંહજી પરમાર, ક્ષત્રિય સમાજ મહામંત્રી અને જિલ્લા પંચાયત જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ પંચમહાલ ગોરધાના પૂર્વ ચેરમેન માનનીય પ્રવીણસિંહજી પરમાર સાહેબ પણ નવતમ સ્વામીજીનું। હવે પરમ પૂજ્ય યોગીનાથજી મહારાજના સ્વાગત માટે ઠક્કર સાહેબ, સંત પ્રસાદ સ્વામીજીના સ્વાગત માટે હું માધવસિંહજી ચૌહાણ, ભૂગંબા પ્રમુખ હિન્દુ ધર્મ સેના, સંત પ્રસાદ સ્વામીના સ્વાગત માટે, લાલા બાપુના સ્વાગત માટે દિનેશભાઈ બારિયા, હાલોલ ધર્મસેના પ્રમુખ, હિન્દુ ધર્મના પ્રમુખ વિક્રમદાસજી બાપુનું સ્વાગત, કલ્યાણભાઈ પંડ્યા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ તેમનું सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, समुद्र की मैं मसी करूं, फिर भी संत गुण लिखा ना जाए। और संतों के साथ जो हिंदू सेना में सम्मिलित होने आए सभी इस भारत के वीर पुरुष, युवात्तम येने चराचरम तद पदम दर्शते ने श्री सतगुरु नमामि हम, के जो अखंड की बातें करता हो, खंड की नहीं, अखंड मंडलाकारम, कि जो अखंड है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। मैं छोटे छोटे खंडों की बात नहीं करूंगा। आज ये हिंदू शब्द की बात आई तो ये अखंड की बात है।
ना कि छोटे छोटे खंडों की। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो चर और अचर में व्यापक है, जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो गुण, जो चर और अचर में व्यापक है, वो कहते हैं कि किस सत्पुरुष को प्रणाम करना चाहिए। ये वेद हमें बताते हैं कि अखंड मंडलाकारम, जो अखंड का ज्ञान कराने वाला हो, छोटे खंड का नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो चर अचर में व्यापक शक्ति है, जो जड़ चेतन में व्यापक शक्ति है, जो उसका ज्ञान कराने वाला हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शतेन, जो दरस कराने वाला हो। सतगुरु नमामि, ऐसे सत्पुरुषों को प्रणाम करने से पुण्य मिलता है, बाकी नहीं, भेद कहता है। और ये जो अखंड की बात नौतम स्वामी लेके चले, ये हिंदू की बात है। हिंदू हमारी कर्म भूमि है, सनातन हमारा धर्म है। हिंदू क्या है? अगर हिंद के वासी चाहते तो पूरी धरती पे पूरी मानव जाति को हिंदुओं के सिवा दूसरा नहीं होता, सब आर्यवंशी होते और सब सनातनी होते। अगर उन्होंने चाहा कि जो पात्र है वही संस्कृति को धारण करेगा, इसकी गरिमा, इसकी शूरमा, इसकी प्रभुता को समझेगा और वो हिंदू सेना में भर्ती होके और राष्ट्र के लिए काम करेगा। आज नौतम स्वामी ने वही बीड़ा उठाया। मैं चाहता हूं कि परमात्मा, और प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा जिस देह से वो निकले हैं, अगर पवित्र उनकी आस्था है तो ये काम जरूर अवश्य पूरा होगा। और संत तो ऐसे हैं जिनका हृदय मक्खन के समान होता है, उससे भी मुलायम होता है, क्योंकि मक्खन को तो आप अग्नि पर रखोगे तो पिघलेगा। संत तो दूसरे के दुख देख के भी अपने तप का आशीर्वाद उनको दे देते हैं, वो शब्दों से पिघल जाते हैं, दूर से पिघल जाते हैं। उनको कोई कैसे भी भेकाए वो भेग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे जनमानस का कल्याण हो, अगर मैं उपयोगी हो जाऊं तब भी मैं धन्य भागी हूं। तो संत की गरिमा तो अपार है। और इसी वजह से जब हिंदू की बात आई, सारा संत सम्मेलन आके बैठा है। और इन्हें कोई ऐसा नहीं कि कोई मान बढ़ाई के भूखे होते हैं। संत का कोई क्या मान करेगा और क्या अपमान करेगा, जिसने अपनी जीवन शैली को, ये जो सफेद वस्त्र है ये कफन का प्रतीक है, जिसने अपने सारे अहंकार, अहम सबको त्याग के कफन ओढ़ लिया हो। और ये जो भगवा वस्त्र है ये शक्ति का प्रतीक है। शक्ति का यह है कि मेरा जीवन जो सर्जन किया है जिस शक्ति ने, उसी के लिए है और उसी में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। तो केवल ये जो संगठन बन रहा है, मैं तो पहली बार अटेंड कर रहा हूं इस संगठन को, लेकिन ये संगठन बनना है केवल ऐसा नहीं किसी और उद्देश्य से बन रहा हो, ये जागृति के लिए बन रहा है, ये अपनी संस्कृति को समझने के लिए बन रहा है। और आप इसमें कार्य करो तो ये नहीं केवल हिंदुओं को लिए कार्य करो, पूरी भूमंडल पे कोई भी जाति रहती हो, कोई भी मजहब को मानने वाला हो, कोई भी किसी सभ्यता को मानने वाला हो, लेकिन अपनी संस्कृति ऐसी है कि उसको, तुम्हारी संस्कृति को धारण करने में गौरव महसूस होगा। अगर आप सदाचार में रहोगे, शीलता में रहोगे, वीरता में रहोगे, संयुक्ता में रहोगे, अपने विवेक से, अपने पुरुषार्थ से, हर व्यक्ति का दायित्व अपनी संस्कृति के लिए कार्य करना, जिस धर्म में जन्मे हैं उस धर्म के लिए कार्य करना, जिस समाज में जन्मे हैं उस समाज के लिए कार्य करना। और हमारी संस्कृति हमें समझाती है जो सत्पुरुष हैं, जो परोपकारी हैं, उनके सानिध्य में रह के हम समाज में दिव्यता फैलाएं, अच्छा कार्य करें। केवल संगठन का मतलब कोई और उपद्रव से नहीं होता। संघ का मतलब यह है कि समझ प्रदान करें, चाहे उसके बदले में हमें कोई अपमान दे, चाहे घृणा के शब्द बोले, चाहे आपको कुछ भी कहे, लेकिन हम जो भारतीय संस्कृति है उसको फैलाएं, जो सनातन संस्कृति है उस चेतना को हर जनमानस में जागृत करें। ये पूरी मानव जाति, अगर थोड़े गहरे में जाओगे, पूरी मानव जाति जब पशुता में जीती थी, जब आर्य ऋषियों ने इसे मनुष्य बनाया, भारत की एक ऐसी भूमि है, तुम गर्व से कह सकते हो 362 देशों में एक भारत ऐसा है जो स्त्री और पुरुष दोनों से, माता पिता से पहचाना जा सकता है। इसे भारत माता भी कह सकते हो, इसे भारत पिता भी कह सकते हो। दुनिया में और किसी देश को यह शब्द नहीं मिला। भारत को हम अपनी माँ भी कहते हैं, और तुम कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया को अपनी माँ कह सकते हो, इंग्लैंड को कह सकते हो, लंदन को कह सकते हो, यूरोप को, कोई भी देश को कह सकते हो माँ। भारत को कह सकते हो भारत मेरी माता है, किसी देश को नहीं कहा जा सकता। ये गौरव केवल इस आर्यव्रत की भूमि पे, हिंदू तत्व की भूमि पे प्राप्त है, और किसी पे ये गौरव किसी को नहीं मिला। ये भूमंडल ऐसा दिव्य है, अनंत ऋषियों ने इस पे तप करके
उस सदाचार को जो अंदर अनुभव किया, जो अपनी प्रज्ञा की चेतना में जाके स्थिरता में उस अनुभूति को बाहर उतारा है, और कहीं नहीं उतारा। और भी विचारक हुए दुनिया में, लेकिन वो विचारक केवल हमारी वैदिक परंपरा की संस्कृति से ही जन्मे हैं। कोई भी दुनिया के जितने धर्म है उसको मानवता सिखाई है। अब किसी का इतिहास उठा के देख लो, कलयुग से ज्यादा नहीं मिलेगा, किसी का 1400 वर्ष का मिलेगा, किसी को 2500 वर्ष का मिलेगा, किसी को कुछ का मिलेगा। लेकिन तुम्हारा जब लोग कबीलों में जीते थे, जब हमारे यहाँ आर्य व्रत में राजाशाही चलती थी सतयुग में, सतयुग के हजारों राजा ऐसे हैं जिनके नाम गिना सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र को दुनिया जानती है, जिन्होंने अपना राज विश्वामित्र को दान दे दिया था। राजा भीम को सतयुग में, राजा नल को सब जानते हैं, राजा उग्र को सब जानते हैं। अनंत राजाओं के नाम हम सतयुग के को जान सकते हैं, लेकिन कोई परंपरा ऐसी नहीं दुनिया में, कोई समाज ऐसा नहीं जो अपने सतयुग की तो चले के द्वापर के भी राजा का नाम गिना सके, कोई दुनिया में नहीं। लेकिन ये हमारे ऋषियों का गौरव रहा, पूरी मानव जाति को संस्कारों से सर्जन करने का, उन्हें शील में रखने का, उन्हें वो प्रज्ञा पुरुष बनाने का, उन्हें धैर्य पुरुष बनाने का, उन्हें एक अच्छे मानव का निर्माण करने का। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये हमारी साधु परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे संस्कार हैं। ये जो संगठन का उद्देश्य है, केवल इतना ही उद्देश्य नहीं कि हम छोटे मोटे घटकों, ये वो है कि हम फिर से जो आज ये चल रहा है समाज में, जब मन अशांत होता है तो उपद्रव भी होता है। मन की एक थ्योरी है देह में कि जब वो अशांत होता है तो उपद्रवी होता है, उपद्रवी होता है तो वस्तुओं में सुख ढूंढता है, किसी संपत्ति इनमें सुख ढूंढता है। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि तू अपने अंदर योग पैदा कर। योग केवल एक्सरसाइज को ही नहीं कहा, एक योग है शरीर का इंद्रियों से, और इंद्रियों का मन से, और मन का बुद्धि से, और बुद्धि का उस पार ब्रह्म परमात्मा से, और वो व्यापक फैल जाता है। ये योग है सबका एक दूसरे से। हम योग करें, किसके साथ करें? एक अच्छे विचार के साथ, और वो विचार सभी संतों के साथ नौतम स्वामी लेके निकले हैं, और पूरे भारतवर्ष में ये विचार फैले। हिंदू सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यता का, हिंदू सदाचार का, ये सारा जो फैले, केवल ऐसा ही नहीं गुजरात तक सीमित रहे, इसकी सबको जरूरत है। हमें ये धरती के, भारत के ही नहीं, धरती के कोने कोने तक हम ऐसा संगठन पैदा करें, जैसे दुनिया संगठन पैदा कर रही है और उन्हें शिक्षा दे रही है। उनको शिक्षा दी जाती है एक छोटे से मजहब या संस्कृति की, और वो वहीं तक रहते हैं और उसमें इतने कट्टरता हो जाते हैं, उससे आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। जैसे आंख में मोतियाबिंद होने के बाद वस्तु नजर नहीं आती, ऐसे ही कुछ लोगों का ज्ञान ऐसा जम जाता है ऊपर ऊपर कि उन्हें गहराई नजर नहीं आती। इसीलिए हमारे कबीर साहब ने उस समय बहुत अच्छी बात कही, जहर की तो ना हता धरती हती न नीर, उत्पत्ति प्रलय हती न तब की, कहत कबीर कि मैं तुम्हें तब की बात बताता हूँ हे मूर्खो, कि जब ये धरती नहीं थी, जहर की तो ना हता, ये धरती नहीं थी, उत्पत्ति प्रलय हती ना, ये उत्पत्ति की तो बात हो, प्रलय की बात छोड़ो, उत्पत्ति नहीं की थी, मैं तब की बातें तुमके कहता हूँ। जहर कीर्तन ना हता धरती हती न नीर, ना कोई धरती थी ना कोई नीर, उत्पत्ति प्रलय हती ना तब की, कहत कबीर कि मैं जब की बात बताता हूँ। कहां से उतरे? गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, सहस्त्रार्थ चक्र से इंद्री वाचा में आए और लोगों को वो मार्ग बताया कि तुम कौन हो, अपनी चेतना को जगा के सत्पुरुष बनो। जैसे कण कण में राम बसता है, एक एक बच्चे में राम बसता है। राम का मतलब है आदर्श, जिस व्यक्ति में राम के बसते वो हर व्यक्ति राम है। जिसमें आदर्श नहीं है, इंद्रियगामी पुरुष है, केवल भोग वासना में लिप्त है, उसे हम मनुष्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो मनुपुत्र भी बनने का अधिकारी नहीं है। तो हमारे अंदर वो जो गुण हैं वो केवल ऋषि के आचरण में रहने से, ऋषि के वाक्य में रहने से, उसकी शैली में रहने से जागृत होते हैं। और जब वो जागृत होते हैं तो हमारे अंदर पुरुषार्थ जगता है, पुरुष तत्व जगता है, और जब पुरुष तत्व जगता है तो नेतृत्व करने की शक्ति जगती है। 1000 व्यक्तियों को भी नेतृत्व कर सकता है। ऐसी शक्ति जब हमारे जनमानस में जगने लगती है तो हमारी संस्कृति उफान लेती है, समुद्र की तरह। जैसे समुद्र लहरों का उफान लेता है, ऐसे हमारी संस्कृति उफान लेती है। और जब भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति उफान मारती है तो पूरी पशुता को मानवता की तरफ ले जाती है। और यही हमारे नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं। देखो, पूरी दुनिया लोहा मानती है। यूक्रेन भी कहता है कि नरेंद्र मोदी बात करे। किससे बात करे? किसे के पुनित से बात करे। किसके लिए बात करे? कि हमें इस संकट से बचाए।
भारत ने तो अब से नहीं, जब से ये भूमंडल की रचना हुई है, जब से सबको संकट से बचाया है, इसने कभी संकट में डाला नहीं। तो मेरे युवान जितने भी यहाँ हैं और जो नौतम स्वामी का सपना है और ये अध्यक्ष पद पे बैठ के गरिमा को लेके चलते हैं, मैं कहता हूं कि वो पूरी संस्कृति किसी भी ऋषि को हो उसको धारण करके मेरे युवा ऐसे बने कि एक एक बच्चा विवेकानंद बने, दयानंद बने, स्वामी बन के नेतृत्व करे इस संस्कृति का और फिर से इस हिंदू सनातन संस्कृति की जागृति करे। यही मेरा है, मुझे कहीं और भी जाना है। मैं क्षमा चाहता हूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, हृदय कहना चाहता है, सत्य का एक यही गुण है, सत्य चाहता है मैं सबको बताऊं, असत्य चाहता है मैं सबसे छुपाऊं। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं कि हम कौन है और हमारे रग में किसका ब्लड है, किसका रक्त है, कैसे संस्कार है। लेकिन फिर कभी समय मिलेगा मैं नेतृत्व करूंगा जरूर स्वामी जी की आज्ञा से, लेकिन मुझे कहीं जाना, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और स्वामी जी से, सभी संतों से प्रार्थना करता हूं कि एक एक संत हमारा विवेकानंद है, एक एक ऋषि है हमारा, चाहे वो ग्रस्त में है चाहे वो व्रक्त में है, सबका दायित्व बनता है इन बच्चों को अच्छी दिशा और अखंड ज्ञान की प्रदान करना। एक खंड का नहीं, किसी कबीर गोरख स्वामीनारायण का नहीं, पूरी सनातन संस्कृति के ऋषि हमारे हैं। राम हमारे, कृष्ण हमारे, हनुमान हमारे। हमारा दुर्भाग्य है आज हनुमान जी का मंदिर हो तो राम को मानने वाला उसमें नहीं बढ़ता। देखो मूर्खता इस देश की। और जो शंकर को मानने वाला हो तो माता जी के मंदिर में नहीं जा सकता। ये हमारा कैसा विवेक हो गया, हम कैसे तुच्छ हो गए। ये सब हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे, इनका ही रक्त हम में है। हमें धारण करना चाहिए कि ये सब हमारे हैं, हमसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई भी संत हुआ है वो हमारा है, कोई भी देव स्थान है वो हमारा है, इससे अलग कुछ नहीं। हमें अखंड ज्ञान को जगाना पड़ेगा और जब ही हम एक हिंदू कहलाएंगे। हिंदू का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार को कंट्रोल जो करे, वो हिंसक तत्व को कंट्रोल करने वाला हर बच्चा हिंदू होता है। हिंदू केवल शब्द नहीं है, हिंदू एक गरिमा है, एक प्रभुता है जो हमें अंदर से जगानी पड़ती है, प्राणों से। इसी के लिए संत प्रयत्न कर रहे हैं और आपको उस दिशा में लेके चलेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पे, क्योंकि मुझे जाना है और थोड़ा ही समय, सब संत हैं, वक्ता, सबको सुनना। और आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जनमानस के लिए हमारी एक ड्यूटी है। जो हमारा समाज भूल गया अपनी संस्कृति सभ्यता को, हमारी ड्यूटी है उन्हें घर जा जाके अपनी संस्कृति के विषय में समझाना। और हम एक ऐसा भी स्कूल बनाएंगे, ऐसी समझ देंगे जो बच्चे व्रत भाव में और गृहस्थ में रह के समाज की संस्कृति के लिए काम करेंगे। वहां उन्हें शिक्षा दी जाएगी, हर तरह की शिक्षा दी जाएगी, केवल वाचा ही नहीं, वैदिकी नहीं, केवल पुराणिक ही नहीं। उन्हें वो संस्कृति दी जाएगी जो गहन है, जो विद्युत है अंदर छुपी हुई, उसको जगाने की शक्ति और समाज में कार्य करने की शैली कैसे कर सकते हैं, वो सतोगुण उन्हें दिए जाएंगे। ऐसी संस्था भी बनाएंगे। स्वामी जी से विचार विमर्श करना है काफी। हम तो मिले तो कई बार हैं, लेकिन थोड़ा समय अभी मिला, बात करने का कभी समय नहीं मिला। और हम एक ऐसा भारत का सपना जो मैं देखता हूं, ऐसे अखंड भारत का सपना जो लोग छोटे छोटे खंडों में भोगी होके बैठ के और राज सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, उन्हें समझाएंगे तुम्हें राज सत्ता भोगने के लिए नहीं, निर्माण करो कुछ, इस भारत में कुछ अच्छा निर्माण करो। कृष्ण कहते हैं ये शरीर कर्म भूमि है, ये सारा जो है, ये जो भूमंडल है, इस पर कर्म कर सकता है। इस शरीर से कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, का कहू तर्क बढ़ावे शाखा, के तर्क वितर्क की बात नहीं, इस शरीर से कर्म कर सकते हो। इस शरीर को भोगों में लगे तो रोगी हो जाओगे, और जो योगी हो गए तो भोगी हो जाओगे। ध्यान रखो, क्योंकि योगी ही असली भोगी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि जिसको जिसकी नहीं पड़ी वो उस का आनंद अपने आप ले लेता है, प्रकृति से ग्रहण कर लेता है। उसका एक एक श्वास पार ब्रह्म का भोगी हो जाता है, एक एक श्वास। और जो शरीर से भोग करता है वो रोगी हो जाता है, वो हॉस्पिटलों में जाता है, दवाइयां खाते हैं। आज हमारा कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें व्यक्ति जरूर बच रहा होगा, लेकिन घर में किसी ना किसी में टीकड़ा चलते हैं। और मैं पूरे समाज को आज समझाना चाहता हूं। 2 मिनट और लेता हूं, स्वामी जी ले सकता हूं? 2 मिनट कहिए। आज हमारा समाज ऐसा हो गया, ये बड़ी गहरी बहुत जो आज 27મી ફેબ્રુઆરી એટલે પરમ પૂજ્ય કેશવ સ્વામીજી પણ જોડાશે યુવાનોને દીક્ષાના કાર્યક્રમમાં. આવું જ
પૂજ્ય નરતભાઈ અને શ્રી અક્ષયભાઈની જોડી આ દીક્ષા વિધિ દરમિયાન પ્રસ્તુતિ ચાલુ રહેશે તો એમને પણ આપણે મહારાજજી આપણને ખૂબ સરસ સમજ આપી છે કે આપણો હિન્દુ ધર્મ શું माता की सनातन हिंदू धर्म की सनातन हिंदू धर्म की बोलो गौ माता की गौ माता की હવે સેના સેના લાગે છે આજના હિન્દુ ધર્મ સેનાના દીક્ષાંત સમારોહમાં આપણા સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ પરમ પૂજ્ય નૌતમ સ્વામીજી, પરમ પૂજ્ય લાલા બાપુ જેઓ અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ પંચમહાલ હિન્દુ ધર્મ સેનાના અધ્યક્ષ છે, સંયોજક પરમ પૂજ્ય
વિક્રમદાસજી મહારાજ, કારણ કે આજે હિન્દુ ધર્મ સેનાનો દીક્ષાંત કાર્યક્રમ છે એટલે એમના વડાઓને પહેલા યાદ કરું છું. મારા મિત્ર અને નર્મદા જિલ્લાના અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના અધ્યક્ષ પરમ પૂજ્ય સિદ્ધેશ્વર સ્વામીજી, પરમ પૂજ્ય શ્રી નારાયણ શાસ્ત્રીજી, પરમ પૂજ્ય કેશવ સ્વામીજી, પરમ પૂજ્ય ઇન્દ્રજીત મહારાજ, પરમ પૂજ્ય પ્રીતમદાસજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય પ્રેમદાસજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય કલ્યાણદાસજી મહારાજ અને અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના સંયોજક શ્રી અરવિંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને ઉપસ્થિત મારા સર્વે વડીલ સંતો અને અમારા જે આ હિન્દુ ધર્મ સેનાના આખા કાર્યક્રમ માટે જેમણે ખૂબ સરસ તન મન ધનથી જેમણે યોગદાન આપ્યું છે એવા અમારા વડીલો શ્રી જસવંતસિંહજી, શ્રી સુભાષભાઈ, શ્રી પ્રવીણસિંહજી અને આખા કાર્યક્રમના બધાના જ રસોઈની ભોજનની જેને યજમાન થયા છે અને જેમને આપણે પંચમહાલ જિલ્લાના સંગઠન મહામંત્રી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે એવા શ્રી સચિનભાઈ શાહ અને અમારા હિન્દુ ધર્મ સેનાના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી લાલાભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને શહેર પ્રમુખ શ્રી તપનભાઈ ઠક્કર અને સર્વે ઉપસ્થિત અમારા આજે રામચંદ્રભાઈ ઉપસ્થિત નથી પણ એવો સતત એમની લાગણીને પ્રેમ છે તો શ્રી રામચંદ્રભાઈ બારિયા અને શ્રી રતિલાલભાઈ બારિયા એમને પણ આપણે સર્વને ખૂબ તાલીઓથી આજે એમને વધાવીએ છીએ. એ સર્વ કાર્યક્રમના યજમાન થયા છે આજે એટલે અને ઉપસ્થિત પંચમહાલના સર્વે પત્રકાર મિત્રો કે ખૂબ જ લાગણીથી આજે 27મી ફેબ્રુઆરીનો કાર્યક્રમ છે એમને વ્યસ્તતા હતી અને છતાં પણ આ કાર્યક્રમને મહત્ત્વ આપીને આજે હિન્દુ ધર્મ સેના દીક્ષાંત સમારોહમાં તેઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. તેમનું પણ ખૂબ ખૂબ હું સ્વાગત પણ કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું. અમારા સંતોના ખાસ સેવક અમારા શ્રી ડૉક્ટર પરાગભાઈ પંડ્યા અને હવે આજે હિન્દુ ધર્મ સેનાનો દીક્ષાંત સમારોહ છે એટલે એ વિષય ઉપર હું તમને થોડોક પ્રકાશ પાથરવા માંગુ છું કે ભારત વર્ષનો ઇતિહાસ ખૂબ જ ગૌરવવંતો રહ્યો છે. ભારતના રાજાઓ એ સ્વર્ગમાં જઈને જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે દેવતાઓને મદદ કરતા હતા. જ્યારે સ્વર્ગ ઉપર અસુરો ચઢાઈ કરી આવતા ત્યારે ભગવાન રામચંદ્રજીના પિતાશ્રી રાજા દશરથ એ દેવતાઓનો પક્ષ લઈને સ્વર્ગમાં યુદ્ધ કરવા માટે જતા હતા અને જ્યારે સ્વર્ગ ઉપર જ્યારે અસુરોએ આક્રમણ કર્યું અને ઇન્દ્ર અસુરી શક્તિને પરાસ્ત ના કરી શક્યા ને ત્યારે સ્વર્ગમાં ગાંડીવધારી અર્જુન એમણે એ અસુરોને પરાસ્ત કર્યા હતા અને એ જ સૂર્યવંશી રાજાઓ સ્વર્ગની અંદર વહેતી માં ગંગાને એ પૃથ્વી ઉપર લઈ આવવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું હતું. તમે વિચાર કરો કે આપણી ભારત વર્ષના મહાન રાજાઓ, મહાન શૂરવીરો, એમની કેવી તાકાત હતી એની હું તમને એક આ નાનકડી ઝલક આપું છું. પણ મારે કહેવું પડશે કે છેલ્લા 1000 વર્ષની અંદર આપણા ઉપર વિધર્મીઓનું આક્રમણ થયું, આપણા દેશને ગુલામ બનાવવામાં આવ્યો, આપણી ધર્મને ગુલામ બનાવવામાં આવ્યો, આપણી સંસ્કૃતિને ગુલામ બનાવવામાં આવી, આપણું આત્મગૌરવ અને આત્મસન્માનને ભરી બજારે ઠોકર મારવામાં આવી. એટલા માટે આ હિન્દુ સંગઠનની શું જરૂર છે અને સંગઠનની શું તાકાત છે અને સંગઠન ના હોય ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ થાય છે એની તમને ઝલક આપવા માંગુ છું કે જે સમયે
આ ભારતની ધરતી ઉપર બાબર, બેગડો, ઘોરી, અફજલ ખાન, તૈમુરલંગ, હુમાયુ કે અકબર કે ઔરંગઝેબ આવા આક્રાંતાના પગ પણ આ દેશ ઉપર પડ્યા નતા. અને આપણા હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ ઉપર એમની નજર પણ લાગી નથી ને, ત્યારે આ દેશના મહાપુરુષોએ અને આ દેશના સંતોએ આપણા હિન્દુ રાજાઓને ચેતવેલા કે જો તમે સંગઠિત થઈને નહીં રહો, તમે અંદર અંદર એકતા નહીં રાખો ને, તો એક દિવસ એવો આવશે કે તમારા રાજ્યોની સીમાઓ સુરક્ષિત નહીં રહે. તમારે કુસંપના પાપે કરીને હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ જોખમમાં મુકાશે. તમારા કુસંપના પાપે કરીને મોટા મોટા હિન્દુ મંદિરો અને હિન્દુ તીર્થો એ વિધ્વંસ થશે. તમારા કુસંપના પાપે કરીને તમારી બેન દીકરીઓની ઇજ્જત સરે આમ લૂંટાશે. તમારું આત્મગૌરવ એનું ચીરહરણ ભરી બજારની અંદર થશે. અને રાજા થવા માટે જન્મ લીધેલા તમારા દીકરાઓ એને વન વન ભટકવું પડશે. જે 56 ભોગ ખાવા માટે જે રાજકુમારોએ જન્મ લીધો છે ને, એ સૂકો રોટલો ખાવા માટે પણ તડપશે. આવા દિવસો આવશે અને પછી તમે ઘણો લાંબો સંઘર્ષ કરશો અને ખૂબ બલિદાનો આપશો ને, તો પણ સદીઓ નીકળી જશે ફરીથી આત્મસન્માન અને ફરીથી હિન્દુ ધર્મ સંસ્કૃતિનું ગૌરવને પ્રાપ્ત કરવા માટે. આ વાત પહેલા જ કહી દીધી હતી, પણ તે વખતના રાજાઓ જો આ વાતને માની ગયા હોત ને, તો 400 વર્ષ સુધી રામ જન્મભૂમિ પર મંદિર બાંધવા માટે ટળવળતું ના પડત. તે વખતના રાજાઓ માની ગયા હોત તો આજે મથુરા શ્રી કૃષ્ણ જન્મભૂમિની બાજુની અંદર વિધર્મીઓનું એ ધર્મસ્થાન ના હોત. તે વખતે આપણા રાજાઓ માની ગયા હોત તો કાશ્મીરની ધરતી ઉપરથી જે પંડિતોને પલાયન કરવું પડ્યું એ દિવસો જોવા ના પડ્યા હોત. અને તે વખતે જો આ વાત બધી માની ગયા હોત તો આજે દુનિયાની સામે આ સનાતન હિન્દુ ધર્મ અને ભારત દેશ ગૌરવ ભેર ઊભો હોત. પરંતુ એટલે કહું છું કે સંગઠન, જે સમાજ કે જે રાષ્ટ્રની અંદર સંગઠન નથી, એ રાષ્ટ્રને આત્મસન્માન અને ગૌરવથી જીવવાનો અધિકાર નથી. જે સમાજ કે રાષ્ટ્ર એની પાસે સંગઠનની શક્તિ નથી, એને અન્યાય સામે ફરિયાદ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. જે સમાજ કે રાષ્ટ્ર પાસે કે ધર્મ પાસે સંગઠન શક્તિ નથી, એને આઝાદીના શ્વાસ લેવાનો પણ અધિકાર નથી. એટલા માટે કહું છું કે જ્યારે જ્યારે સમાજમાંથી સંગઠન બાદ થયું છે, જ્યારે રાષ્ટ્રમાંથી સંગઠન બાદ થયું છે, જ્યારે ધર્મની પરંપરાઓમાંથી સંગઠન શક્તિ બાદ થઈ છે ને, ત્યારે મોટા મોટા રાષ્ટ્રોનું પતન થઈ ગયું છે. ત્યારે મોટી ધર્મ અને સંસ્કૃતિઓનું પતન થયું છે. અને ત્યારે મોટા તીર્થો અને મોટા મંદિરોનું પતન થયું છે. અને ત્યારે મોટા મહાપુરુષો, મોટી વિરંગનાઓ અને મોટા વિદ્વાનોનું પતન થઈ ગયું છે. વિચાર, નિર્માલ્ય સમાજ એની પાછળ અવશેષમાં બચી ગયો છે. એટલે હું મારા પ્રવચનોની અંદર કાયમ કહું છું કે આ રાષ્ટ્રધ્વજ એ કોઈ 2 મીટર કાપડનો ટુકડો નથી. એ જ્યારે રાષ્ટ્રનું શાન બને છે ને, જ્યારે રાષ્ટ્રનું ગૌરવ બને છે, ત્યારે એના માટે પોતાની જાન ફિસાની ફેંકી દેવા માટે આ દેશના હજારો ને લાખો નવયુવાનો સૈનિકો તૈયાર થઈ જાય છે. એવી રીતે જે આ સંતો છે, અને આજે તમે હિન્દુ ધર્મ સેનાની શપથ લો છો, તો સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિનો ભગવો ધ્વજ
એ ભગવા ધ્વજને ક્યારે આંચ ના આવી જોઈએ એનો સંકલ્પ કરવો છે. એના માટે આજે અમારા પરમ પૂજ્ય નવતમ સ્વામીજીએ આખા ગુજરાતની અંદર આહલેખ જગાવી છે. આ તો શરૂઆત છે, ये तो सिर्फ झांकी है. આખા ગુજરાતને હિન્દુ ધર્મ સેનાના આ ભગવા રંગથી રંગી દેવાનો સંકલ્પ અમારા સંતોની સેનાએ કર્યો છે અને એ થઈને રહેશે. કારણ કે અમને નવતમ સ્વામી જેવા એવા કુશળ નેતૃત્વ, એવા ધર્મનિષ્ઠાવાળું નેતૃત્વ, એવું સાહસ અને શૌર્ય ભરેલું નેતૃત્વ અને એવા પ્રચુર માત્રામાં જેમના આશીર્વાદ અમારા જેવા નાના સંતો ઉપર છે એવું નેતૃત્વ મળ્યું છે. એટલે આ કાર્ય થશે અને આ કાર્ય થઈને રહેશે. હું તમને છેલ્લે 2 આદર્શોની વાત કરીને મારી વાત પૂરી કરવા માંગુ છું કે જ્યારે મહારાણા પ્રતાપ એનો જન્મદિવસ ઉજવવાનો હતો ને, ત્યારે એમણે રાજ્યમાં ઢંઢેરો પીટાયેલો અને મહારાણા પ્રતાપે કીધું હતું કે જેને માતૃભૂમિ માટે પ્રેમ ના હોય અને જેને એકલિંગજીમાં શ્રદ્ધા ના હોય એવા મુફલિસ, એવા નપુસંગ, એવા હિજડાઓને મારા જન્મ દિવસના સમારોહમાં આમંત્રણ નથી. કારણ કે એમની મને કોઈ જરૂર નથી. અને રાણા પ્રતાપે પોતાની પત્ની અજબદેને કીધું તું કે અજબદે, તું રાજપૂતાની છું, તું મહારાણા પ્રતાપની પત્ની છું, તું અમરસિંહની માતા છું અને તને હું કહેવા માંગુ છું કે તું અમરસિંહને સમજાવજે કે આપણો રોટલો છીનવાઈ જશે ને તો ચાલશે. આ સેના માટે, સંકલ્પ સેના માટે આપણે કામ શું કરવાનું છે, વિચાર શું કરવાનું છે, ખમીર શેની રાખવાની છે, કયા હિંમતના માર્ગે ચાલવાનું છે, એટલા માટે કહું છું આ વાત. રાણા પ્રતાપ કહે છે કે આપણો રોટલો છીનવાઈ જશે ને તો ચાલશે, મહેલ અને મહોલા તો છીનવાઈ જશે ને તો ચાલશે. તું અમરસિંહને કહેજે કે તારા પિતા ધર્મ માટે થઈને વન જંગલ અને પર્વત ભટક્યા છે. તારા પિતા ધર્મ માટે થઈને ઘાસનો સૂકો રોટલો મિષ્ટાનની જેમ આરોગ્યા છે. તારા પિતાએ મહેલોમાં સુવાનું પસંદ નથી કર્યું, રાજપાટના વૈભવને પસંદ નહીં કર્યો, પણ ધર્મના માટે થઈને વન પર્વત જંગલો ને ગુફાઓના વૈભવને માણ્યો છે. આ વાત એના મગજમાં ઠસાવશે એટલા માટે કે ક્યારેય જીવનમાં ધર્મના ભોગે કરીને કોઈની આગળ ક્યારેય મારો સિસોદિયા વંશ ઝૂકવો ના જોઈએ. એને સાચા ક્ષત્રિય કહેવાય. લાંબી મૂછો વધારી દેવાથી, મૂછો આંબળવાથી ક્ષત્રિય ના થઈ જવાય. જ્યારે ને ત્યારે તલવારો ખેંચી કાઢવાથી એમ ક્ષત્રિય ના થઈ જવાય. એક વિચારધારાની વહન માટે જરૂર પડે તો તપસ્યા કરવી પડે, જરૂર પડે તો સહન કરવું પડે. અને એટલે રાણા પ્રતાપે કીધું હતું કે એને યાદ કરાવજે કે આપણા પૂર્વજોએ, હજારો માતાઓએ જોહર કરીને, અગ્નિના કુંડમાં બળીને, પોતાનું બલિદાન આપીને જે ધર્મને સાચવ્યો છે ને, આ સિસોદિયા પરિવારને રાણા પ્રતાપ કે હું આહવાન કરું છું કે સિસોદિયા પરિવારનું એક લોહીનું ટીપું સનાતન હિન્દુ ધર્મ અને આ માતૃભૂમિ માટે છે. સિસોદિયા પરિવારનું એક શ્વાસ એ માતૃભૂમિ અને સનાતન હિન્દુ ધર્મ માટે છે. આ ગૌરવને યાદ લઈને ચાલવાનું છે. આ ખાનદાની, આ ખમીરને લઈને ચાલવાનું છે. આ વ્રતને લઈને ચાલવાનું છે. આ તપસ્યાને લઈને ચાલવાનું છે. અને અંતમાં એવા જ વીર પુરુષ છત્રપતિ શિવાજી, એની વાત કરવાનું મને મન થાય છે કે જ્યારે ઔરંગઝેબને ખબર પડી કે 14 વર્ષનો નાનકડો દીકરો જેના મહાન શૂરવીરતાનું શૌર્ય ધરાવે છે, અને ત્યારે ઔરંગઝેબે એના પિતાજી સંભાજીને કીધું હતું કે એને મારા દરબારમાં લઈ આવો, મારે એને જોવો છે. અને ત્યારે છત્રપતિ શિવાજીને કીધું કે તમને સંભાજીએ દરબારમાં બોલાવ્યા છે. ત્યારે શિવાજીએ ના પાડી કે હું આવવા માટે તૈયાર નથી, કારણ કે રસ્તામાં અધર્મ થતા જોઈશ, રસ્તામાં કોઈ બેન દીકરીની ઇજ્જતની ઠેકડી ઉડાડતા જોઈશ, કે રસ્તામાં ગૌ હત્યા કરતા જોઈશ ને ત્યારે હું મારી જાતને રોકી નહીં શકું. એને ના પાડી હતી.
પરંતુ એના પિતાજી એના દરબારમાં લઈ જતા હતા અને રસ્તામાં વિધર્મીઓ ગૌ માતાની હત્યા કરતા હતા અને એકદમ 14 વર્ષના શિવાજી, અત્યારે તો આ સ્કૂલો વાળા ભાર વગરના ભણતરની વાત કરે છે. અત્યારે 14 વર્ષના છોકરાને ભણવાના દફતરો ઉચકાતા નથી. એ છત્રપતિ શિવાજીની 14 વર્ષની હું વાત કરું છું. 14 વર્ષની ઉંમરે મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢી અને તલવાર કાઢીને જે ગૌ હત્યા કરતા હતા એને એક છાપે માથા ઉડાડી દીધા. ત્યારે એના પિતાજી પણ 2 ડગલા પાછા હટીને હતપ્રત થઈ ગયા. અને આ સમાચાર ઔરંગઝેબને મળ્યા. ત્યારે ઔરંગઝેબે નક્કી કર્યું કે બોલાવો એને. એની જો આટલી હિંમત હોય, એની જો આટલી સુરવીરતા હોય, મારે એને જોવો છે. આ ઘટના થઈ છતાં ઔરંગઝેબે દરબારમાં બોલાયા અને ઔરંગઝેબે એને 14 વર્ષની ઉંમરે, માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે ઔરંગઝેબે કીધું કે ચાલ, હું તને સેનાપતિ બનાવવા માંગુ છું. મારા સેનાનો, સેનાપતિનું પદ કઈ નાનું ના કહેવાય. અત્યારે તમને કોઈ એમ કહે ગામના સરપંચ બનાવવાનું કહે તોય તૈયાર થઈ જઈએ, કોર્પોરેટર થવાનું કહે તોય તૈયાર થઈ જઈએ, કોઈ નાનું પદ આપવાનું કહીએ તો અહીંથી ઉઠીને જતા રહેશે પાછા. તમે અહીંયા આવ્યા છો ને, તમે અહીંયા આવેલા છો એટલે કબડ્ડી ચાલુ થશે. કારણ કે એક વખત આપણા ભારતમાંથી કરચલા ચાઇના જતા હતા તો જહાજમાં એને ઢાંકણા નતા દીધા. એટલે કોઈ કીધું કે ભાઈ આ ઢાંકણા ખુલ્લા છે, આ કરચલા નીકળી ના જાય. અને ત્યારે કીધું આ ભારતના છે, આ નહીં નીકળે. એક ચડવા જશે ને તો બીજો પગ પકડીને ખેંચી પાડશે. એટલે જ પતન થયું છે. આવી ભાવનાઓના કારણે જ પતન થયું છે. અને આજે આ સ્ટેજ ઉપરથી હિન્દુ ધર્મના સંગઠનોને પણ હું કહી દેવા માંગુ છું કે બધા હિન્દુ સંગઠનોએ એક થવું પડશે. કોઈ સંગઠન પૂર્વે થઈ ગયું, કોઈ સંગઠન પછી થશે અને કોઈ સંગઠન 50 વર્ષ પછી પણ થશે. એને સ્વીકારવાનું, એને ગળે લગાડવાનું, એનું સન્માન કરવાનું, એની કદર કરવાની તૈયારી રાખશો ને તો જ હિન્દુઓની શક્તિની તાકાતની મુઠ્ઠી બનશે. બાકી આ અમારું સંગઠન, આ તમારું સંગઠન, તમારા સંગઠનમાં અમારે હાજરી ના અપાય, તમારા સંગઠનમાં અમારે આવીને એનાઉન્સમેન્ટ ના કરાય. કેમ? સંત પ્રસાદ સ્વામી 20-25 વર્ષ સુધી હિન્દુ ધર્મના નામે ગુજર્યું છે. આવા ખમીરથી હિન્દુ ધર્મના સૈનિક થઈને આપણે નીકળવાનું છે. આ મરતી કાન હલાવે એનું કામ નથી. જીજાબાઈ શિવાજીને ઘોડિયાની અંદર મૃત્યુના પાઠ શીખવાડતા હતા કે આજે રમવું હોય તો રમી લે ચકલીને ઘૂઘરા, આજે ધાવવું હોય એટલું ધાવી લે, કાલે તને મુઠ્ઠી ધાન ખાવાની વેળા નહીં હોય શિવા. આ મૃત્યુના પાઠ જે માતા એના ઘોડિયાની અંદર એને શીખવાડતી હોય ને સંભળાવતી હોય, કાલે તારા હાથમાં માં ભવાનીની રાતી ભંભોળ હશે. આવી વાત જે માતા કરતી હોય ને ત્યારે શિવાજી જેવા દીકરાઓ પેદા થાય. ઉદયસિંહે પોતાના દીકરા રાણા પ્રતાપ માટે રાણા પ્રતાપને કીધેલું કે બેટા, તારી માં તને બહુ વાલ કરે છે, તને બહુ પ્રેમ છે તારા માટે, તારી બહુ ચાકરી કરે છે, તારી બહુ સેવા સરબરાહ કરે છે, પણ હું તને કહી દેવા માંગુ છું. રાણા પ્રતાપના પિતાજી ઉદયસિંહે કીધું તું કે તારી હાથની હથેળી અને પગની પાનીને ક્યારે સુવાળી ના થવા દઈશ. કારણ કે માતૃભૂમિને અને ધર્મ માટેની હાકલ પડશે ને ત્યારે વન વગડા પથ્થરની કેડી ઉપર ભટકવું પડશે. આવા પાઠ જે માતાઓ શીખવાડતી હોય, જેવા જે બાપ શીખવાડતા હોય, અત્યારે તો બાવો આવે છે અવતરે કે અંદર, એવા છોકરાઓ મહારાણા પ્રતાપ ના થાય, એવા છોકરાઓ છત્રપતિ શિવાજી ના થાય. એટલે આપણે સમય કરતા બહુ પાછળ ચાલીએ છીએ અને આમાં બી મારું પ્રવચન ટૂંકાઈ દીધું છે. એટલે તમને આગળ આપણે બધું માર્ગદર્શન લઈશું, પણ આજે સંકલ્પ સાથે જવું છે, ધર્મના સંકલ્પ સાથે, અનુશાસન સાથે. અને ખાલી આપણે સેનાના એ કાંઈ બની નહીં જવાનું. આપણે બધાએ નક્કી કરવાનું છે નિર્વ્યસની થવાનું. આપણે બધાએ નક્કી કરવાનું છે તપસ્યાના માર્ગે ચાલવાનું. આપણે બધાએ નક્કી કરવાનું છે બલિદાનના માર્ગે ચાલવાનું. આપણે બધાએ નક્કી કરવાનું છે કે ભારત માતાની અને હિન્દુ ધર્મની શાન અને ગૌરવ શું છે એને ઓળખવાનું છે અને એની રક્ષા માટે આપણે બધાએ તૈયાર રહેવાનું છે. તો આજના દિવસે આપણે બધા આગળના આખો કાર્યક્રમ કરીને છેલ્લે આપણે શપથ પણ લેવાની છે. તો સર્વે
भारत माता की, जय भारत माता की, जय सनातन हिंदू धर्म की, जय सनातन हिंदू धर्म की, जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय सब संतन की, जय सब संतन की। जय खूब खूब સિયાવળ રામચંદ્ર ભગવાનનો સર્વ સંતનો મહાપુરુષોના ચરણમાં દંડવત. મહાપુરુષાય નમઃ, હનુમંતે નમઃ, શ્રીરામદૂતમ શરણમ પ્રબધ્યે. મહાપુરુષોના ચરણમાં મારા દંડવત. પુંજશ્રી અમારા અને આપણા બધાયના ગુજરાતના માવતર સમાન અને સૌની ચિંતા કરનાર, સૌના દુઃખમાં સાખીદાર અને એ જ મીટે સહયોગ આપે એવા નરોત્તમ સ્વામી, આપણે સૌ એમને તાલીઓથી વધાવીશું. અમારા માટે એક પણ મિનિટની વાર નહીં. કોઈ પણ કાર્ય સંતોનું હોય, સમાજનું હોય, આવો મહાપુરુષ હું તો એવું માનું છું કે હનુમાનજીએ આપણને આપ્યા છે. જોરદાર તાલીથી વધાવો. હનુમાનજીની કૃપા છે કે આવો નિડર, નિખાલસ, નિસ્વાર્થ, કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય આવી મહાન હસ્તી જો મળતી આપણે બધાનું અહોભાગ્ય. અને મને એવું દેખાય કે આપણે બધાનું દુઃખની વેદના આપણા પરમાત્માએ સ્વીકારી છે. એટલે જ્યાં જ્યાં પગલાં સંતનો થાય તે ભૂમિ પાવન થાય. એટલે ભગવાને વિચાર્યું છે કે આવો પુરુષ મોકલું તો આ ધરતી પરના પંચમહાલમાં જે દુઃખદ વેદના છે એ હનુમાનજી દૂર કરે. એટલે ફરી એકવાર તાલી વધાવો બાપજીને. અમને એવું જણાઈ રહ્યું છે અમારા દુઃખના જે ઘૂંટડા છે રોજ હનુમાનજી પાસે ઠલોઈએ. ભગવાને સ્વીકાર્યું છે કે આવું કોઈ અસ્થિ મોકલું. બરાબર. આગ લગીશો આકાશમાં જર્જર પરે અંગાર, ધરતી પે આવો સંત સાધુ ના હોત તો જળજાગ સૌ સંસાર. તો અમને એમ લાગે પંચમહાલ પાછળ પડ્યો તો એ આગળ માટે પરમાત્મા આવી અસ્થિને મોકલી છે. પણ મારી બે વેદના છે. એક જાહેરમાં, બીજી અપીલ કરવી છે. એટલે મને તો બાપજી એક વાત કીધી હતી કે જ્યાં દાહોદનું નામ બોલાય તો કે વખાણ થાય. તો એ દિવસે મેં સંકલ્પ લીધો હતો. એ દાડો બાપજી પણ કહેવા છે કે વાહ પંચમહાલ, એ સંકલ્પ તમારે બધા અહીંથી લઈને જવાનો છે. એને જોરદાર તાલીથી સંકલ્પ લઈને થાઓ. આપણા પંચમહાલને બાપુ કહેવા જોઈએ આવતે મહિને. એની તનતોડ મહેનત છે આપણા બધાના માટે. તો આ ખેસ અને ટોપી એ દેખાવા માટે પહેરવામાં આવી નથી. આ સાંભળી લો. હું તો બહુ ઓછું બોલીશ, મારી ઈચ્છા જ નથી, પણ બાપજીએ ઈશારો કર્યો. એટલે મારી સૌને વિનંતી, અહીંયાથી ગયા પછી ઓછામાં ઓછા અઠવાડિયામાં તમારા પર મારો કેમેરો હશે. આ સાંભળી લો. એ સંકલ્પ સાથે ટોપી પહેરો. હું તો જાહેરમાં એવું બોલું છું બાપુ, ના ઈચ્છા હોય તો હજુ ધરપત છે ઉતારી મેળો. બરાબર. ખાલી કોઈને બતાડો કે કોઈના મોકલે ધક્કો મારો, એ કામ આ નથી. હા, સેનાનો અર્થ શું, સેનાનો મરમ શું થાય? ધર્મ અર્થ માટે જે માણસ આગળ પગ રાખીને ઉભો રહે, ધર્મ સેનામાં કંઈક કરી શકે. પછી બાપજીએ તો કીધું, પણ હું જાહેરમાં અપીલ કરું છું, આપણે પરિસ્થિતિ શું થાય છે, તમે આથી બધું બરાબર કરતા હોય, બરાબર બધું થતું હોય, પણ કોકને કોક બીજો વાયર 48 કલાક 24 કલાક 2 દાડા પછી આવે એટલે પેલો ફ્યુઝ તમારો નીકળી જાય. આવું થાય છે આપણા. એ ના થવું જોઈએ, એને થવાની તૈયારી ના થાય એવા સંકલ્પ અહીંથી લઈને જાઓ. આ હનુમાનજીનો ભેગ છે, ભગવાન રામનો ભેગ છે, આ હિન્દુ ધર્મનો ભેગ છે. માટે સંકલ્પ લઈને જાઓ. ષડયંત્ર બહુ ચાલી રહ્યું છે હિન્દુ સમાજને તોડવાનું, સંત સંગઠનને તોડવાનું, અખિલ ભારત સંત સમિતિને તોડવાનું. પણ હું એવી ખાતરી આપું છું સાહેબ, એક વિભીક્ષણ લંકામાં હતો તોય ધર્મનો વિજય થયો હતો. આજે ગામડે ગામડે ઘેરે ઘેર વિભીક્ષણ છે આવું કહીએ તો પણ ચાલે. માટે સૌને મારી ભારભરી વિનંતી, સંગઠન એવું હોવું જોઈએ. જે ગામમાંથી મેં 11 પસંદ કર્યા છે, પણ 15 દિવસ પછી તમારે સંતોને જણાવવાનું છે. ગામડે ગામડાના સંતો અહીંયા છે કે આપજી અમારા ગામમાં 11ની જગ્યાએ આજની તારીખે 200 જણા છે. એનું નામ સંગઠન. તો સૌને મારી વિનંતી, થોડી એક બીજી ઝલક. થોડી સિઝન બાપજી અમારા પંચમહાલમાં લગ્નોની વધારે ચાલે છે. એટલે અમુક ધર્મવાદીઓ બધા થોડું છોટો પોણી બીજું કંઈક લે છે. એમણે મારી વિનંતી આ કેસ રાખ્યા પછી અમુક થોડુંક મને એવું લાગ્યું એટલે બોલવું પડ્યું આજે મારે. એ છોટો પોણી ના હોવું જોઈએ. બરાબર. તો જ હિન્દુ ધર્મ સેનાનો ભેગ કોમ લાગે. પછી અહીં ત્યાં ભાઈ તમે તાળો બેહી રહો, પછી તમે પેલું બિયર વાળું કોટ જો તારો ઠેબરોન મારો દારૂ છોરી રમતોડી, એમાં હિન્દુ ધર્મનો જ ભેગ રચવાશે. આ હું બોલવાનો બાપુ ઉઘાડો છું, પણ તમે માન તારો ઠેબરોન મારો દારૂ છોરી રમતોડી આવું ગામડો બહુ ગવાય છે બાપુ. હું કહું ને બાબુ, વાંધો નહીં ને. પાછું તમે મહાપુરુષો એટલે સ્વામીજી હોમો જોઈએ, મારે બોલવું પડે. બોલવાનો બહુ છૂટો છું.
ભૂરિયા કોતળે ભેગો થશું છોરી રમતોડી, તારો ઢેબરો ને મારો દારૂ શરૂ રમતોડી, તાલ ઘોડી ઘોડો રમીએ, આવું ગવાય છે ને એમાં ભલા ભગતો હારા હારા ભગતોને આ ભેખ લજવી અને બીજા વિધર્મીઓ તારા બગાડવામાં આવે છે. મારું જોયેલી દુઃખદ ઘટના બોલે, તમે નથી બગાડતા, કોકના દ્વારા બગાડવામાં આવે એવું પણ મેં જોયું છે. હવે પેલી 19 તારીખ ની 21 તારીખ ગઈ, બાપુ બેરે ગોમડો સીધો પાડેલો, જે ગોમે 500 ભગત બનાવેલા તો બાપુ આ લોકો ના ગોઠ્યા અમુને. 21 તારીખ 19 તારીખ ગઈ, પેલી આગળ તમારે તો ગોઠવી લેજો ને. અરે બાપુ હારા હારા ટાયડો મારો ફૂડ નાખ્યો, હારી કંઠીઓ બધી તૂટી ગયો, કોટરીઓ બોરી ગયો, પછી સિક્કા બહાર પડ્યા હતા કે આવ્યો રે આવ્યો, પણ શું અમારું બગડ્યું એનું શું? એટલે બધું બોલવાનું બહુ છે બાપુ, પણ એ દુઃખદ વેદના બોલે છે. બેરે ગોમડો સીધો પાડી અને બધા અધિકારીઓ બેઠા છે, ચૂંટણીના રાજકીય નેતા બેઠા, એમ લાગે વિક્રમદાસે મારું ખોલ્યું. પણ બાપુ દુઃખદ વેદના, તમે ચૂંટણી લડો પણ હું તો બાપુ શસ્ત્ર પૂજનમાં જાહેરમાં બોલ્યો તો પંચમહાલમાં કે હિન્દુ ધર્મના છોકરાઓને, હિન્દુ ધર્મ સેનાને બોટલ કોટર પીવડાવીને જે ભ્રષ્ટાચાર કરી તમારી ઓટની પેટી ભરો છો, એની દીકરીઓ એની બહેનો વિધવા થઈ છે, એના 4 બાળકો રોડ પર રખડે છે, એની હત્યા તમને લાગશે રોટલો નહીં પાણી નહીં મળે. અમારી સંતોની આ વેદના છે, તમને પાણી નહીં મળે. અમારા દીકરાઓ બેરે સંતોએ રાત દાડો મહેનત કરી, ભગવાન સુધી જતા કર્યા, મંદિર સુધી જતા કર્યા, તિલક કરતા કર્યા, પાઠ કરતા કર્યા, એમને તમારી ઓટ પેટી ભરવા હારું તમે પેટીઓ તોડીને છોરોને બગાડ્યા. આજે 25-30 વર્ષની બાપુબેન વિધવા હોય, એના 4 દીકરાઓ રોડ પર ફરતા હોય, એટલે સંત આપણું હૃદય રૂમણ છે ને જોઈને આપણી આંખમાં પાછું આવે. અને પછી આવે તો 5 વાર આવે કે તારું આવાસ પાસ થઈ ગયું છે, આવાસમાં પાછું બાપુ બધું છોડો ને કઈ પાછું એમાં લઈ જવા દે લોકો. પણ મારી વિનંતી સૌને, તમે મારા છો, અમે તમારા છીએ. દુઃખદ વેદના બોલે છે, આ સમાજ આપણો છે, એની ચિંતા આપણે કરવાની છે. એક વિદ્યાર્થીમણી બાપુએ વાત કરી હતી નડિયાદમાં, મને યાદ છે, કાનમાં ઘૂસી ગઈ હતી એ વાત, કે લોકો ચર્ચમાં જાય તો તૈયાર થઈ ટાઈ બોધી અફ્યુડે તૈયાર થઈ ચર્ચમાં જાય, બરાબર ને? જોનમાં જાય એના કરતા 4 ગણા તૈયાર થઈને જાય, અને તમે મંદિરોમાં જાઓ તો ચદ્દા પહેરીને જાઓ છો, બરાબર ને? સંતોભાઈ કેવા થઈને જવાનું? આપણો બાપ છે, આપણો ઈષ્ટ, આપણો બાપ છે, એની પાસે કેવા થઈને જવું? ફ્યુડેટ તૈયાર થઈને જવું, ગમે તેવા ના ચાલે. અને ગમે તેવા થઈને જવાથી સારા વિચારો આવે નહીં. બહુ સીધી વસ્તુ છે. કેરોસીન વાળી તપેલી હોય ને તો ઘીની સુગંધ ના આવે, બહુ સીધી વાત છે. એટલે બાપુ ઈશારો કરે છે, મને બાપુ ઉપડ્યા પછી બટન નહીં દબાવાતું. એટલે છેલ્લી વિનંતી, તમારો ઈષ્ટદેવ પણ પ્રબળ હોવો જોઈએ. હિન્દુના દીકરા છો, મંગલસૂત્ર છે આપણું, કપાળે તિલક, આ 2 વસ્તુ હોય તો જ હિન્દુ કહેવાય, આવું મેં વાંચ્યું છે. જોરદાર તાળીથી વધાવો. આપણે 40 થયો તો ગરમ કંઠીઓ નહીં. તો કેટલા નેતાઓએ કીધું કે આ કંઠી પહેરો પછી ભાષણ કરો ધર્મનું, કે એવું બાપુ મેં કહું હા આપણે હિન્દુ છીએ. એવા 3 ટાઈમના પેલો ભંગાર વેચવા જાય, ટોપી ખિસ્સામાં ગાલીને જાય, બરાબર ને? એ જોઈને તમને એવું નહીં થતું? તમે તો હોમામી ચાલો છો તે ખાલી હાથ ચલાવો છો ચાલી. એ ભાઈ ફોન ચાલકો પેલા સલામ માલિકો બોલે પછી વાત કરે, તમે હોમામી ભેગા થાવ શું બોલો? ખાલી હાથ ધરી લો, કેવું થાય કે હોચું છે કશું છે નહીં, બરાબર ને? બરાબર કે ખોટી વાત? એટલે તમે હોમામી ભેગા થાવ, તમારા ઈષ્ટદેવનું નામ બોલો. તમે સ્વામિનારાયણને માનતા હોય, સત કેવલને, કબીરને માનતા હોય, રામને, પણ એનો અંદરથી મંત્ર હોવો જોઈએ તો જ ભગવો બરાબર છે. જોરદાર તાળીથી વધાવો, ખાલી નહીં. હા, માળા હોવી જોઈએ. કાલે ગુરુપુરથી પહેરલો ના હોય તો અમારી બોન આવશે, હું હમતી લાયા છીએ હવે. અને તિલક હોવું જોઈએ, હુહરા ના ને હરાય. જેને માથે ધણી હોય ને કપાળે ચોંદલો હોય, બાપુ 2 મિનિટ ઉભા રહો, તમે ઈશારો કરો તો બોલવાનો. કપાળે ચોંદલો હોવો જોઈએ, ગળામાં માળા હોવી જોઈએ. મારા વાળા વિચાર જોજો તમે કેટલા ઊંચા આવે. આ તો કશું જ ના મળે, લાલા લોલ ને ખભે ઢોલ. તો હિન્દુ કહેશે કોણ આપણને? તો મારી વિનંતી ફરજિયાત અહીંથી ગયા પછી હોવું જ જોઈએ. આટલું કઈ મારી વાણી મેરામાં આપું છું. ભારત માતા કી જય, હિન્દુ ધર્મ કી જય, સૌ સંતન કી જય. પરમ પૂજ્ય વિક્રમદાસજી મહારાજને આપણને આશીર્વચન આપ્યા અને વિરાવં રણરંગધીરં રાજીવનેત્રં રઘુવંશનાથં કારુણ્યરૂપં કરુણાકરંतं શ્રીરામચંદ્રં શરણં પ્રપદ્યે. मनोजवं वार्ततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं
वातात्वजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र भगवान की, अरे जय तो बोलो। हाँ, श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। गाय माता की जय। सनातन धर्म की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। सब पूज्य संतों की जय। આપણે જ્યારે જમવા બેઠા હોઈએ અને ઘણી પ્રકારની વાનગીઓ જ્યારે પીરસાઈ જતી હોય અને પછી કોઈ પીરસવા આવે તો આ ભાવ થતો હોય। આ હિન્દુ ધર્મ સેનાના દીક્ષાંત સમારોહમાં પધારેલ આપણા સૌનું સન્માનીય આદરણીય પૂજનીય એવા अखिल भारतीय संत समितिना अध्यक्ष गुजरात प्रदेशना परम पूज्य श्रद्धेय नरोत्तम स्वामी जी, नरोत्तम स्वामी नहीं, ये नरो न उत्तम स्वामी जी, नरो में उत्तम, हाँ नरोत्तम नहीं, नरोत्तम, नरो में उत्तम। अजे नरो में उत्तम होय एमनो कार्य हमेशा उत्तम होय, हमेशा प्रशंसनीय होय, हमेशा सुगंधित होय, हमेशा शोभनीय होय। तो एवा हिंदू धर्म सेनाना दीक्षांत समारोह में परम पूज्य नरोत्तम स्वामी जी पधारीने खास करीने पंचमहलना हिंदू धर्म सेनाना युवानोने आ भारत देशना राष्ट्રના પૂજારીઓને સૈનિકોને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા। એ આપ સૌના માટે આપણા માટે બહુ પ્રશંસનીય છે, બહુ શોભનીય છે અને બહુ વંદનીય છે। અને એ દીક્ષાંત સમારોહમાં પંચમહાલના ભૂમિ ઉપરથી જેઓ કે પોતપોતાના स्थान पर प्रतिभा धरावता होय, गरिमा धरावता होय, हिंदू धर्मना प्रचार करता होय, हिंदू धर्म सेनाना जागरूकता लावा माटे, सनातन संस्कृतिना रक्षण करवा माटे आवेला मारा पूज्य संत चरण जे मंचो पर विराजमान छे ए खूब वंदनीय ने खूब प्रशंसनीय ने खूब पूजनीय खूब वंदनीय छे। आवराज भारतीय संत समितिना गुजरातना अध्यक्ष स्वामिनारायण संप्रदाय में सत्संग महासभा एक बहुत उच्च कोटीनी महासभा है, एना पण पूज्य स्वामीजी अध्यक्ष है। मध्य गुजरात में पंचमहाल जिला अध्यक्ष हमारा पूज्य संत प्रसाद स्वामीजी, विक्रमदास जी महाराज, पूज्य लाला बापू, तो अखिल भारतीय संत समिति पदाधिकारी संतों अने हिंदू धर्म सेना में आज दीक्षांत समारोह में भाग रही संत समिति ए हिंदू धर्म सेना ए अखिल भारतीय संत समिति नी एक युवा सदगृहस्थोनी પાંચ છે। એટલે સંતોના નિર્દેશથી નેતૃત્વમાં એમના આશીર્વાદથી આપણે સંપૂર્ણ હિન્દુ સમાજના સંગઠનનું કામ કરવાનું છે। સ્વામી વિવેકાનંદજી એવું કહેતા કે સામેનો વ્યક્તિ હિન્દુ છે એટલો વિચાર કરીને આપણે કામ કરવાનું છે। એટલે આપણી દ્રષ્ટિ પણ એટલી ઉદાર રાખવાની અને આપણી શક્તિ ઉદાર દ્રષ્ટિ તો જ રાખી શકાય કે આપણી શક્તિ એટલી જોરદાર હોય તો આપણે કંઈક ઉદાર દ્રષ્ટિ રાખી શકીએ। જો આપણામાં શક્તિ ન હોય તો આપણી ઉદાર દ્રષ્ટિની કોઈ કિંમત હોતી નથી। એટલે સમૃદ્ધ ભારત, શક્તિશાળી ભારત માટે આજે આખા દેશમાં એવું કઈ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે વિશ્વના કલ્યાણ માટે ભારતે અખંડ થવું પડશે। એટલે પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ તો ઠીક, ભલભલા દેશો દુનિયાના પડ્યા છે, એને ભારતમાં જોડાવવું પડશે। આ મહર્ષિ અરવિંદની વાણી હતી। અને આજે ભારત એક એવા સંક્રાંતિ કાળમાં જઈ રહ્યો છે કે વિશ્વમાં જેટલા તોફાનો ચાલતા હોય એ દેશો જે ભારત તરફ ક્યારે નજર નહોતા કરતા એ આપણા દેશ તરફ નજર કરે છે કે ભારતના પ્રધાનમંત્રી હવે શું બોલશે।
કોઈ કહે છે કે તમે પેલા સાથે વાત કરો. જેણે વાત કરવી છે એની પણ ઈચ્છા છે કે મારી જોડે કંઈક વાત કરે. આ ભારતની આજે શક્તિ છે. માનો વિશ્વમાં ગૌરવથી હિન્દુસ્તાની તરીકે, હિન્દુ ભારત તરીકે આપણે ગૌરવ લઈ શકીએ. પરંતુ જ્યારે વિશ્વના ફલક ઉપર હિન્દુની વાત ચાલતી હોય અને આપણે આપણા ગામમાં, આપણા ફળિયામાં હિન્દુની વાત કરવામાં જો કચાશ રાખીએ તો પછી આપણી ચાલવાની ગતિ કેટલી બધી વધારવી પડશે. અને એટલા માટે જ્યારે વિશ્વ ફલક પર હિન્દુ ભારતની ચર્ચા થતી હોય, ભગવાનની ચર્ચા થતી હોય, પૂજ્ય સંતોનું આપણે જ્યારે સ્વાગત કર્યું ત્યારે ભગવા ઝંડા લહેરાશેની વાત કરી આપણે, તો એ વાત આપણે આપણા ગલી મોહલ્લાથી શરૂ કરવું છે. પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર આ એક એવી ભૂમિ છે કે અહીંયા મંચ પર બેઠેલા સૌ સંતો એમની પોતાની શક્તિ છે. અહીંયા બેઠેલા આપ સૌ, મેં જોયું હમણાં કોઈનો કોઈ સંત પોતાની સાથે હિન્દુ ધર્મ સેનાના યુવકો લઈને આવ્યા છે. એમણે એમને ટોપી, ખેસ, ગણવેશ આપ્યો. માનો તમે સંતો સાથે, સંતોએ તમને પસંદ કર્યા છે. આ એટલું ઈશ્વરીય કામ, એટલું અદ્વિતીય કામ આખા વિશ્વમાં થઈ રહ્યું છે. કેમ કે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ એ અહીંયા જે કામ કરે છે એ કોઈ પૂજ્ય સંત પ્રસાદ સ્વામીજીના મનમાં વિચાર આવ્યો કે ચાલો આજે રેલી કાઢીએ, ચાલો આ સંમેલન કરીએ, ચાલો અહીંયા સત્સંગ કરીએ. ના, પૂજ્ય સંત પ્રસાદ સ્વામીના મનની આ વાત નથી. આ અખિલ ભારતીય સ્તરે જે કાર્યક્રમો નક્કી થયા એના ભાગ રૂપે આ કાર્યક્રમો ચાલી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા આપણે આજે 1000ની સંખ્યામાં ભેગા થયા. આવા તો પૂજ્ય સ્વામીજી આપણા અધ્યક્ષ છે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના. ગઈકાલે રાજકોટમાં સાંજે આવી જ રીતે બધાને દીક્ષા આપી, જવાબદારી આપી. રાજકોટમાં સવારે 3 વાગે પહોંચ્યા વડતાલ. એટલે મેં તો કીધું સ્વામીજી ભલે 11, 11:30 સુધીમાં આવી રહે, તો સ્વામીજી અહીંયા 9:30 પહોંચી ગયા. કહેવાનો અર્થ એવો કે સંત પ્રસાદ સ્વામીની પણ વાત આવી. વિક્રમદાસજી મહારાજે પણ કીધું કે મારે ત્યાં 12મી માર્ચે આવો મોટો મહાસાગર વિષ્ણુ યાદ થઈ રહ્યો છે અને સંતોનો મેળાવડો થઈ રહ્યો છે. આ બહુ મોટા કાર્યો અને ગૌરવની સાથે અહીંયા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની ચર્ચા નથી થતી, અહીંયા કબીર સંપ્રદાયની ચર્ચા નથી થતી, પણ બધા સંતો એક મંચ પર બેસીને હિન્દુ ધર્મની ચર્ચા કરે છે. અંગ્રેજ લેખક એની બેસન્ટ હતા. જ્યારે આપણે આઝાદી માટે જંગે ચડ્યા હતા ને ત્યારે એની બેસન્ટે એક લેખ લખ્યો. એમાં લખ્યું કે આ ભારતની આઝાદી મળે તો પણ એ આઝાદીની સુરક્ષા આ હિન્દુઓ એના હિન્દુ ધર્મની રક્ષા કેવી રીતે કરે એના પર નિર્ભર છે. અને આ સંતો આપણને આ ભગવો રંગ પકડાઈ રહ્યા છે, ભગવી ધ્વજા પકડાવી રહ્યા છે. એ ભારતના હિતમાં ચર્ચા ચાલી. કોઈક નાની મોટી ચૂંટણીઓ તો અનેક આવશે. ગ્રામ પંચાયત ગઈ, એ પહેલા તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત ગઈ, હવે ધારાસભા આવશે. કોઈને થશે હું ઉમેદવાર, કોઈને થશે પેલા મારી સામે પડ્યા, કોઈને થશે સ્વામીજી આને આશીર્વાદ આપ્યા. જો આ રાજનીતિ છે ને એ કોઈના હાથની વાત જ નથી. અહીંયા બેઠેલા બધા લોકો રહી જાય ને આમાં બેઠેલો નાનો છોકરો કાલે ધારાસભ્ય થઈ જાય, આવું બની શકે. એટલે રાજનીતિ એ તો ભગવાન નક્કી કરે છે. કોઈ ઈચ્છે એ હવે આનો આમ ઉમેદવાર થઈ જાય, આને ટિકિટ મળી જાય, એ આજની સ્થિતિમાં એવું કોઈ ગણિત નથી. અને એટલા માટે આપણે એ ચર્ચાથી બહુ દૂર રહેવું છે. આ મારો અને આ પેલાનો એ પણ ચર્ચા આપણે નથી કરવી. કારણ કે આપણી લાંબી જેટલી લાંબી એટલી હિન્દુ ધર્મ સેના સુરક્ષિત. હંમેશા આંબા પર કેરી લાગે ત્યારે જ કોઈ પથ્થર મારતા હોય છે. આટલા બધા આંબા રોડ પર ઉગેલા હોય છે, કોઈ આપણે પથ્થરો મારીએ છીએ? પથ્થરો ક્યારે મારીએ છીએ? જ્યારે એના પર કેરીઓ લાગી હોય ત્યારે પથ્થર મારે છે. એટલે આજે આપણે એક શક્તિશાળી કદમથી આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે કોઈ કોઈના માટે કંઈક કહે, કોઈ કોઈના માટે અપપ્રચાર કરે, કોઈ કોઈના સામે પોલીસ કેસ કરે. આ બધું છે ને આ ઈંટો બરાબર છે, પથરા બરાબર છે. કારણ કે આપણે શક્તિશાળી છીએ, આપણે ઝીલી શકીએ છીએ, આપણે એનો જવાબ આપી શકીએ છીએ. પણ એક વાત આપણે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, નેતાએ પથ્થર મારવાનો નથી, નેતાએ પથ્થર ખાવાનો હોય છે. જેટલા લોકો હિન્દુસ્તાનમાં નેતા થયા એ બધા લોકોએ માથું પોતાનું ફોડાવ્યું છે, કેટલાય જાતે ફોડીને પછી બૂમાબૂમ કરીને નેતા બન્યા. આવા પણ ઉદાહરણ હિન્દુસ્તાનમાં છે. એટલે હંમેશા આંબા પર કોઈએ કેરી મારી, પથ્થર માર્યો અને આંબાને એવો વિચાર આવે કે હું ક્યાં પથ્થરો લેવા ઝૂકું, મારી જ કેરી તોડી અને એને જ જોરથી કેરી મારું તો વાગી શકે, પણ તો એ કેરી મારીએ તો આપણું જે ફળ છે એ સામે જતું રહે.
આંબો સામે કોઈ દિવસ કેરી મારતો નથી. બહુ શક્તિશાળી કદમથી પૂજ્ય સંતોના નેતૃત્વમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. મને આનંદ થયો. મેં આખા અનેક ઠેકાણે પણ આપણા જિલ્લાના ઉદાહરણ આપ્યા. વિક્રમદાસજી મહારાજ પાસે હું હતો. વિક્રમદાસજી મહારાજ એમના બધા યુવાનોને ગણવેશ આપતા હતા. હમણાં જ એક સ્વામીજીને અહીંયાથી પધાર્યા, ટોપી અને લઈને તમારા સુધી આવી રહ્યા હતા તમને આપવા માટે કે આ તારે પહેરવાની છે. આ બહુ મોટી વાત છે. આ દીક્ષા છે. જો શબ્દ એ બ્રહ્મ છે, કોઈ સંત આવીને તમને આ કપડું આપે છે. અરે ભગવું વસ્ત્ર ધારણ કરો તો સ્વામીજી એ કેટલી તપસ્યા કરી હોય, પછી એમના ગુરુએ એમને ભગવું વસ્ત્ર આપ્યું હોય. આપણે ગૃહસ્થી છે, સંસારી છે, આ દિશામાં જાહેર જીવનમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. એવા સમયે આ સ્વામી સામેથી પગે ચાલી આવીને આપણને ટોપી પહેરાવે, આપણા ભાગ્યનો ઉદય થઈ રહ્યો છે. આ બહુ સાત્વિક સંગઠન છે. સરસ ટકોર પણ અહીંયાથી કરવામાં આવી કે મને જવાબદારી મળી છે ને, હું હવે ગામનો સૂર્યો નથી, ગામનો માત્ર રમેશ નથી, હું હવે હિન્દુ ધર્મ સેનાનો, હિન્દુ ધર્મની રક્ષા માટેનો આ સંતોનો એક સૈનિક છું. બસ આ ભાવ સાથે મારે દિવસભર 24 કલાકમાં કામ કરવાનું છે. જ્યાં કામ કરતો રહીશ, ત્યાં નોકરી કરતો હોઈશ, મજૂરી કરતો હોઈશ અને હું સમાજની સેવા કરીશ. જો આપણું એક ગૌરવ અલગ ઊભું થશે. એકવાર કોઈને ખબર પડશે કે આ પૂજ્ય નૌતમ સ્વામીજીની સેનામાં, હિન્દુ ધર્મ સેનામાં છોકરો જોડાયો છે, આ ગામનો પ્રમુખ છે, તમારી પાછળ આખા ગામની શક્તિ લાગવાની છે અને આમાંથી નવું નેતૃત્વ ઊભું થવાનું છે. શ્રી રામ જન્મભૂમિ આંદોલનમાં આજનો દિવસ છે. કાર સેવકોએ ગોધરામાં બલિદાન આપ્યા, પણ એનાથી આખા વિશ્વને કોઈએ કીધું કે ભારતને એક હિન્દુ પ્રધાનમંત્રી બન્યા. નાની ઘટનાએ આખા વિશ્વને, જ્યારે ચારે તરફ તોફાન મચ્યું હતું કે આમના રાજમાં આટલા લઘુમતીઓ મરાઈ ગયા, પણ આ કાર સેવકોના બલિદાન ઉપર આજે સંપૂર્ણ ભારત એ હિન્દુ ભારત બન્યું. રામની જન્મભૂમિ પર ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ ત્યાં શરૂ થઈ ગયું. આ જે સ્વપ્ન હતું એ બલિદાન ઉપર જ હંમેશા બન્યું છે. તો આજનો દિવસ એવો છે કે આપણે આપણા જિલ્લામાં ગૌરવભેર પૂજ્ય સંત પ્રસાદ સ્વામી કે વિક્રમદાસજી મહારાજ, એમના કોઈ વ્યક્તિગત એજન્ડા નથી. કોઈને નેતા બનાવવાનું કામ એમણે હાથમાં લીધું જ નથી. એમણે તો આ મોટી ઝાડ ફેંકી છે કે જે લોકો આ ઝાડમાં આવશે એ પ્રેમથી હિન્દુ સમાજનું નેતૃત્વ કરે, એને ભગવાન ખૂબ શક્તિ આપે. એવા સંતોએ આપણને આશીર્વાદ આપ્યા છે. આજે આપ સૌ આ કાર્યક્રમમાં પધાર્યા, પૂજ્ય સ્વામીજીના આપણને આશીર્વાદ મળશે અને સંતોના ચરણોમાં વંદન સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. જય શ્રી રામ. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર અરવિંદભાઈ. બોલો જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. વિક્રમ સંવત 2078 મહાવદી એકાદશી, વિજયા એકાદશી, 30 પૂષા એકાદશી, 3 તિથિઓ આજે એક સાથે જોઈન્ટ છે. એટલે આજની એકાદશી બહુ મહાન એકાદશી છે. એના પવિત્ર દિવસે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, નિષ્ઠા વિદ્યા મંદિર, સ્વામિનારાયણ જ્યોતના પ્રાંગણમાં ઉપસ્થિત આદરણીય પ્રાતસ્મરણીય સર્વે સંતો, જિલ્લાના પ્રમુખશ્રી અમારા પૂજ્ય સંત સ્વામી, ઉપપ્રમુખ શ્રી ઇન્દ્રજીત મહારાજ, હિન્દુ ધર્મ સેનાના સંયોજક શ્રી વિક્રમદાસજી, સેનાના હાલોલના પ્રમુખ લાલાબાપુ, ગોગંબાના પ્રમુખ, 4 તાલુકાના પ્રમુખશ્રીઓ, નર્મદા જિલ્લાના પ્રમુખ, આદરણીય દાહોદ, પંચમહાલ જિલ્લાના તમામ ભગવાનના લાડીલા સંતો, ઉપસ્થિત અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના માર્ગદર્શક શ્રી અરવિંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, પંચમહાલ જિલ્લાના તમામ નવદીક્ષિત થનારા હિન્દુ ધર્મ સેનાના સેનાનીઓ, પત્રકાર મિત્રો, આમંત્રિત સર્વે ભાઈઓ, અહીંયાથી હું સૂત્ર બોલાવીશ. એ પ્રમાણે આપણે સૌ હવે પછીના તમામ કાર્યક્રમોમાં આ સૂત્રો બોલીશું. આ યાદ રાખવા, લખી લેવા, આનું રેકોર્ડિંગ પણ કરી લેવું.
જેની જેની પાસે મોબાઈલ છે એ બધાએ આ રેકોર્ડિંગ પણ કરી લેવું અને આ સૂત્ર હવે બોલવા. કારણ કે દરેક સૂત્રોનો એક ટાઈમ હોય છે. સૂત્રો રિપીટેશનમાં આવવાથી એના માટેનો ઉમંગ અને ગર્વ પણ ઓસરી જતો હોય છે. એક સમય હતો જ્યારે શ્રી રામ જન્મભૂમિનું આંદોલન ચાલતું હતું, ત્યારે હું અમદાવાદમાં આખા ગુજરાતની રામશિલાઓ ભેગી થઈ ત્યારે હું સૂત્ર બોલાવતો, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे. એટલે હું બોલતો सौगंध राम की खाते हैं એટલે સામેથી બધા બોલતા મંદિર વહી બનાવે. મંદિર તો હમણાં 2024માં ઉદ્ઘાટિત થવા જશે એટલે હવે એનું એ સૂત્ર ના ચાલે. આપણે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિમાં જોડાયા છીએ. હિન્દુ ધર્મ સેનાનો આ દીક્ષાંત સમારંભ છે એટલે બધા સંતોએ તમને હિન્દુ હોવાના ગર્વ સાથે તૈયાર કર્યા છે. તમને હિન્દુ છો એનો ગર્વ હોવો જોઈએ એવી વાતો કરી છે. એટલે હું અહીંયાથી સૂત્ર બોલાવીશ, હમે ગર્વ હૈ. તમે બધા બોલશો હમ હિન્દુ હૈ. બોલાવીશ એટલે જમણો હાથ એની મુઠ્ઠી ઊંચી કરીને તમે બધા બોલજો હમ હિન્દુ હૈ. હું બોલીશ હમે ગર્વ હૈ, તમે બધા બોલશો હમ હિન્દુ હૈ. તમામ અહીંયા ઉપસ્થિત હિન્દુઓ હાથની જમણા હાથની મુઠ્ઠી ઊંચી કરીને આ સૂત્ર બોલશે, હમે ગર્વ હૈ, હમે ગર્વ હૈ, હમે ગર્વ હૈ. એક સમય હતો રામ જન્મભૂમિ ઉપર મંદિર બનાવવા માટેના સોગંદ લેવાતા. આ રાષ્ટ્ર જ્યારે બન્યું ત્યારે એનું નામ હિન્દુસ્તાન છે. ખેર બિન સાંપ્રદાયિક આનું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એટલે બરાબર છે, પરંતુ આ રાષ્ટ્રને અન્ય ધર્માવલંબીઓ એ પાકિસ્તાનના નેતાઓ હોય કે હિન્દુસ્તાનમાં રહેતાના મજહબી બીજા નેતાઓ હોય અને હિન્દુસ્તાનની ભૂમિ કહે છે. અને આ સંત સમાજ અને ભારતના તમામ હિન્દુઓ એવું માને છે કે આ હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. હિન્દુ રાષ્ટ્ર હતું, છે અને રહેશે. એટલે આપણે આપણા પૂર્વજોના માર્ગે આગળ ચાલવાનું છે. આવનારી પેઢીને પણ એક એવો સંદેશ આપવાનો છે. એનું સૂત્ર હું અહીંયાથી બોલાવું છું. સેનાના સેનાનીઓએ કાયમ આ સૂત્ર બોલવાનું છે. અમે આવીએ, કોઈ કાર્યક્રમ શરૂ થાય એટલે આ સૂત્રથી શરૂ થવું જોઈએ. હું બોલીશ सौगंध राम की खाते हैं. તમારે બધાએ બોલવાનું છે હમ હિન્દુ રાષ્ટ્ર बनाएंगे. सौगंध राम की खाते हैं. અવાજ બરાબર ના આવ્યો. હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે આખો પંચમહાલ જિલ્લો હલબલાવી નાખવો પડે. सौगंध राम की खाते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. सौगंध राम की खाते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. सौगंध राम की खाते हैं. हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. જે હિન્દુ ધર્મ સેનાના તમે સૈનિકો બનવા જઈ રહ્યા છો એના તમને બધાને પ્રતિજ્ઞા પત્ર આપવામાં આવ્યા છે. આ પ્રતિજ્ઞા પત્ર કે જેવી તમે પ્રતિજ્ઞા લો છો એ સાથે તમારો એક નવો જન્મ અહીંયાથી શરૂ થાય છે. તમારામાં એક નવી એનર્જી અહીંયાથી ઉત્પન્ન થાય છે. તમે હિન્દુ રાષ્ટ્ર માટેના, હિન્દુ ધર્મ માટેના અહીંયાથી સૈનિકો બનીને જવાના છો. ત્યારે એનું સૂત્ર છે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિનું ધર્મ રક્ષા, રાષ્ટ્ર રક્ષા, ગૌ રક્ષા અને ગંગા રક્ષા. હું અહીંયાથી બોલાવીશ ધર્મ રક્ષા એટલે તમે બધા બોલશો રાષ્ટ્ર રક્ષા. ધર્મની રક્ષા થશે એટલે આપોઆપ રાષ્ટ્રની રક્ષા થશે, અને રાષ્ટ્રની રક્ષા થશે
એટલે આપોઆપ ધર્મની રક્ષા થશે. હું બોલાવીશ ધર્મ રક્ષા, તમે બધા બોલશો રાષ્ટ્ર રક્ષા. ધર્મ રક્ષા, રાષ્ટ્ર રક્ષા, ધર્મ રક્ષા, રાષ્ટ્ર રક્ષા, ધર્મ રક્ષા. રાષ્ટ્ર રક્ષા. અખિલ ભારતીય સંત સમિતિનું બીજું એક સૂત્ર છે ગૌ રક્ષા. કેટલાક ગૌ સેવકોએ ખાલી કસાઈઓને રોકવાનું કામ કરે એમાં ગર્વ લઈ એમની પાસેથી કેટલાક કહેવાતા પાછલા બારણાના સેટિંગો કરી અને ગૌ રક્ષાઓ કરી. હિન્દુ ધર્મ સેનાની એ ગાયનું પાલન કરશે, ગાયનું લાલન કરશે, ગાયનું દૂધ પીશે. ગૌ માતાનું જ્યારે અવતરણ થયું આ પૃથ્વી ઉપર તે દિવસે ગાયનું એ પૂજન કરશે અને ગાયની રક્ષા કરશે. આ હિન્દુ ધર્મ સેનાનીનું વ્રત હશે. એટલે હું અહીંયાથી બોલાવીશ ગૌ રક્ષા. એટલે આ બધો ઉપદેશ તમને આપે છે સંતો. તમે બોલશો સંત રક્ષા. આ બધા સંતો બેઠા છે, આ સંતોની રક્ષા કરવી એ તમારી ફરજ છે. માત્ર કોઈ વ્યક્તિની નથી ફરજ, આખી હિન્દુ ધર્મ સેનાની ફરજ છે. અનેક પ્રકારે રક્ષા થઈ શકે છે. સંતોની અનેક પ્રકારે રક્ષા થઈ શકે છે. સંતો દ્વારા ચાલતા સદાવ્રતો, સંતો દ્વારા ચાલતી સારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, સંતો દ્વારા ચાલતા અન્નક્ષેત્રો, સંતો દ્વારા ચાલતી ગૌશાળાઓ, સંતો દ્વારા ચાલતા ધર્મ ઉપદેશ પારાયણોના પ્રસંગો, આ બધાને પોષવાનું કામ કોણ કરે છે? હિન્દુ સમાજ કરે છે. એટલે સેના એની રક્ષા કરશે. હું અહીંયાથી સૂત્ર બોલાવીશ ગૌ રક્ષા. તમે બધા બોલશો સંત રક્ષા. ગૌ રક્ષા, પંત રક્ષા, ગૌ રક્ષા, પંત રક્ષા, ગૌ રક્ષા. પંત રક્ષા. છેલ્લું સૂત્ર આપણું છે ગંગા રક્ષા, હિન્દુ રક્ષા. આ પૃથ્વી ઉપર આ એક જ એવી સંસ્કૃતિ છે જેની શરીરની પરિકલ્પના યા તો એને અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, યા તો એને જળમાં પ્રવાહિત કરવામાં આવે છે, યા તો એના દેહને પૃથ્વીમાં દાટી દેવામાં આવે છે. ત્રણ રીતે એના સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. પરંતુ સૌથી વધારે મહત્વનો સંસ્કાર હિન્દુ ધર્મમાં અગ્નિનો સંસ્કાર કહેવામાં આવ્યો છે. આ અગ્નિ સંસ્કાર કરતી આ પ્રજા, એનું કલ્યાણ, એના અસ્થિઓ જ્યારે ગંગામાં પ્રવાહિત કરવામાં આવે છે, માં ગંગામાં, ત્યારે એનું કલ્યાણ માનવામાં આવે છે. ગંગા જળ એના મુખમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે એને કલ્યાણના માર્ગે ઉર્ધ્વગતિ તરફ જવાનો એનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે, એવું હિન્દુ દ્રઢપણે માને છે. એટલે એને ગંગાની રક્ષા કરવાની છે. હું અહીંયાથી બોલાવીશ ગંગા રક્ષા. એટલે તમે બધા બોલશો હિન્દુ રક્ષા. ગંગા રક્ષા, હિન્દુ રક્ષા, ગંગા રક્ષા, હિન્દુ રક્ષા, ગંગા રક્ષા. હિન્દુ રક્ષા. हिंदू धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय, सोमनाथ महादेव की की जय. हर हर महादेव. हर આજના આ દિવ્ય પ્રસંગે આ પ્રસંગને જેઓએ નિર્દોષ ભાવે બળ પૂરું પાડ્યું છે એવા સુભાષભાઈ પરમાર, પૂર્વ હાલોલ નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી, એમને ખૂબ મોટું બળ આપ્યું છે. પૂજ્ય સંત સ્વામીને એકવાર તાળીઓના નાદથી એમને વધાવશું. શ્રી જસુભાઈ સોલંકી, પૂર્વ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પંચમહાલના પ્રમુખ શ્રી, તેઓએ પણ નૈતિક બળ પૂરું પાડ્યું છે, એમને પણ તાળીઓના નાદથી વધાવશું. પ્રવીણસિંહજી, જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન શ્રી, શિક્ષણ સમિતિના પંચમહાલ, એમને પણ આપણે તાળીઓના નાદથી વધાવશું. શ્રી રતિલાલભાઈ બારિયા, હિન્દુ ધર્મ સેનાના મંત્રી શ્રી છે, તેઓને પણ તાળીઓના નાદથી વધાવશું. સચિનભાઈ શાહ, મહામંત્રી શ્રી, હિન્દુ સેના પંચમહાલ, એમને પણ તાળીઓના નાદથી વધાવશું. લાલાભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, ઉપપ્રમુખ શ્રી, હિન્દુ સેના પંચમહાલ, એમને પણ તાળીઓના નાદથી વધાવશું. સૌને મારા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. હરિભાઈ પરમાર, જય શ્રી રામ, જેઓએ પણ આ જિલ્લામાં ખૂબ સારું
હિન્દુ ધર્મ માટે વર્ષોથી કામ કર્યું છે એમને પણ તાળીઓના નાદથી વધાવશું. દલપેશભાઈ સુથાર એમને પણ તાળીઓના નાદથી વધાવશું. મુકુંદભાઈ બારિયા, નૈનેશભાઈ પંડ્યા, પત્રકારશ્રીઓને પણ તાળીઓના નાદથી વધાવશું. આપણી હિન્દુ સમાજની વાત ખૂબ નાના માણસ સુધી લઈ જાય છે. આજનો આ દિવસ પંચમહાલ માટે એક નવો સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો હોય એવો આજનો દિવસ છે. હૃદયથી હિન્દુ ધર્મ સેનાના સેનાનીઓને આ રીતે દીક્ષાંત સમારંભમાં બોલાવી આટલો સફળ સુંદર કાર્યક્રમ કરવા બદલ જિલ્લાના અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના પ્રમુખ પૂજ્ય સંત સ્વામી, એમની આખી ટીમ, ઇન્દ્રજીત મહારાજ, પ્રેમદાસજી મહારાજ વગેરેને અને લાલા બાપુ વગેરે ટીમ છે, સૌને ખૂબ રૂડા ધન્યવાદ આપું છું. એકવાર બંને હાથ ઊંચા કરીને આ કાર્યક્રમની સક્સેસનેસ બદલ આપણે સૌ એમને ધન્યવાદ આપીએ, તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ એ પ્રાતસ્મરણીય વૈરાગ્ય મૂર્તિ પૂજ્ય વામદેવજી મહારાજે જે ભારતના તમામ સંપ્રદાયોના માન્ય પવિત્ર સંત હતા, એમણે બનાવેલી આ સમિતિ છે. વૃંદાવનમાં એમનું નિવાસ સ્થાન. પૂજ્ય સ્વામીએ ભારતના 127થી વધારે સંપ્રદાયોને એકત્રિત કરી અને બનાવેલી આ દિવ્ય ભારતના સંતો, ભારતનો મુખ્ય ધર્મ એટલે કે રાષ્ટ્ર ધર્મ એટલે કે હિન્દુ ધર્મની રક્ષા, ગૌ માતાની રક્ષા, ગંગા માતાની રક્ષા માટે બનાવેલી આ સમિતિ છે. આ સમિતિ ભારતના તમામ રાજ્યોમાં છે. અત્યારે ઉત્તર પ્રદેશનું ઇલેક્શન ચાલી રહ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 13 સંમેલનો, મોટા મોટા સંતોના 2,000, 3,000 સંતોના સંમેલનો અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને અખાડા પરિષદ દ્વારા આયોજિત થયા અને હિન્દુઓને અત્યારે જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે એનાથી વાકેફ કરવામાં આવ્યા. યોગી આદિત્યનાથજી દ્વારા ચાલી રહેલા હિન્દુત્વના પ્રકલ્પને બધાને કહેવામાં આવ્યું. ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, છત્તીસગઢ, બંગાળ, આસામ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, તેલંગાણા, કર્ણાટક, બધા રાજ્યોમાં અખિલ ભારતીય સંત સમિતિનું યુનિટ છે. પરંતુ હિન્દુ ધર્મ સેના એના બંધારણમાં હતી. ગુજરાત ભાગ્યશાળી છે કે આ બધા સંતોએ ભેગા થઈ અને મને જ્યારે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સોંપી ત્યારે એનું બંધારણ વાંચ્યા પછી એમાં ધર્મ સમાજ અને હિન્દુ ધર્મ સેના બેના પ્રોવિઝન હતા. ધર્મ સમાજ અને હિન્દુ ધર્મ સેનાના પ્રોવિઝનમાંથી અત્યારે આપણે સક્સેસફુલી હિન્દુ ધર્મ સેનાના પ્રોવિઝનને આગળ વધારી રહ્યા છીએ. એમાં સૌથી વધારે સક્રિય ભૂમિકા જે જિલ્લાઓની છે એમાં પંચમહાલ જિલ્લો પણ આવે છે, દાહોદ જિલ્લો પણ આવે છે. મને એનો આનંદ છે કે એના 4 તાલુકાઓની અંદર ગોગંબા, હાલોલ, કાલોલ અને આ ગોધરા અને તમામ 4 તાલુકાઓની અંદર ખૂબ સારી રીતે હિન્દુ ધર્મ સેનાનું પ્રસ્થાપન થવા જઈ રહ્યું છે. આ સેના એ એક જુદા પ્રકારની સેના હશે. અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ પ્રેરિત હિન્દુ ધર્મ સેના એ ગુજરાતને ભવિષ્યમાં બહુ મોટું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાની છે. ગુજરાતની અંદર અપૂજ્ય મંદિરો, એની દેખરેખ, અપૂજ્ય મંદિરોને પુનઃ પૂજનીય કરવા માટેનું કામ અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ પ્રેરિત હિન્દુ ધર્મ સેના કરશે. હિન્દુ ધર્મ સેના એ મહાપુરુષોના નિર્વાણ અને જન્મ બંને દિવસોમાં પ્રાંતીય સ્તરે અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે નક્કી થયેલા મહાપુરુષો એમની જન્મ જયંતિઓ ખૂબ ધામધૂમથી અને ભારપૂર્વક ઉજવશે. એક ઉદાહરણ આપું. આજથી 3000 વર્ષોથી પૂર્વે સમગ્ર ભારતની અંદર હિન્દુ ધર્મ લગભગ તહસ નહસ થવા આવ્યો હતો ત્યારે સનાતન હિન્દુ ધર્મનું પુનઃ સંસ્કરણ ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ કર્યું. શંકરાચાર્યજી ન હોત તો અત્યારે
બદ્રીનારાયણ, પુરી, રામેશ્વર અને દ્વારિકાજીનું અસ્તિત્વ નહિવત હોય, 4 મઠો સ્થાપી અને ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ હિન્દુ ધર્મની ધજાને ફરકતી રાખી. સેંકડો પરંપરાઓ શંકરાચાર્યજીઓની થઈ, જેના પરિણામે સનાતન હિન્દુ ધર્મ આજે ભારતમાં શ્વાસ લઈ રહ્યો છે. શંકરાચાર્યજીની જન્મ જયંતિ ગુજરાતની અંદર એટલા મોટા પ્રમાણમાં નથી ઉજવાતી જેવી અન્ય બીજા મહાપુરુષોની ઉજવાય છે. હિન્દુ ધર્મ સેના આખા ગુજરાતની અંદર અમરેલી, ભાવનગર, મહેસાણા, અમદાવાદ, વડોદરા, વાપી, તાપી તમામ જિલ્લાઓની અંદર, નવસારી, સુરત, ડાંગ, મહીસાગર તમામ જિલ્લાઓની અંદર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આ મહાપુરુષોની ગઈકાલે જ જલારામ બાપાની નિર્વાણ તિથિ હતી. 81 વર્ષે બાપા એ સાકેતવાસી થયા. એમણે જે રોટલો શરૂ કર્યો વીરપુરની અંદર, એવો રોટલો આખા ગુજરાતની અંદર આજ સુધી કોઈનો થયો નહીં. લોકોને કહેવું પડ્યું કે અહીંયા દાન ન આપશો. 2000ની સાલથી વીરપુરના સદાવ્રતે દાન લેવાનું પણ બંધ કર્યું. ભગવાન રામચંદ્રજીની મૂર્તિ કોઈ સંત આપી ગયા, હનુમાનજી મહારાજ એમને પ્રત્યક્ષ ત્યાં મળ્યા, એમને પધરાવ્યા અને સદાવ્રત ચાલુ કર્યું. આજે 7 પેઢીથી વીરપુરની અંદર સદાવ્રત ચાલુ છે. તો આવનારા દિવસોમાં આ જે મહાપુરુષો ને ભગવાનના ભક્તો જે થયા, ભગવાન રામચંદ્રજી હોય, ભગવાન સ્વામિનારાયણ હોય, સ્વામી વિવેકાનંદજી હોય, વર્તમાન આપણને હિન્દુ ધર્મની અંદર જગાડનાર, ભારતના હિન્દુ ધર્મસ્થાનોની પુનઃ સ્થાપના કરનાર, એને ગૌરવ અપાવનાર કોઈ હોય તો એ અહલ્યાબાઈ હોલકર હતા. વગેરેની જન્મતિથિઓ, નિર્વાણ તિથિઓ હિન્દુ ધર્મ સેના સારી રીતે ઉજવશે. પંચમહાલ જિલ્લાની અંદર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જ્યારે હિન્દુ ધર્મ સેનાનું આટલું સરસ મજાનું સક્સેસફુલી આયોજન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે મને વિશ્વાસ છે કે રાષ્ટ્રરક્ષા, ગૌરક્ષા, ધર્મરક્ષા, સંતરક્ષાની અંદર હિન્દુ ધર્મ સેના ખૂબ સારી રીતે આ જિલ્લામાં કામ કરશે. તમારે બધાએ છે ને નૈતિક બળ રાખવાનું. કોઈ પણ માણસો ગમે તે રીતે તમને ડિમોરલાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, વિધર્મીઓ હોય કે અંદરના માણસો હોય, તમારે ક્યારેય પણ માનસિક રીતે હતાશ થવાનું નથી. એક સમય એવો આવે છે કે જ્યારે સંગઠન પોતાની શક્તિને વાસ્તવિક રૂપમાં જ્યારે જોવે છે, ત્યારે બધાએ એને નમવું પડતું હોય છે. અને આપણું સંગઠન એ માત્ર ખાલી જયકારા કે સૂત્રો બોલાવીને બંધ નથી રહેનારું સંગઠન. આની પાછળ મહાન તપસ્વી સંતોએ મૂકેલા આશીર્વાદ છે. અહીંયા આખી સભા થઈ, સભાની અંદર હમણાં જ ઉપપ્રમુખ ઇન્દ્રજીત મહારાજના હૃદયમાંથી આશીર્વાદ નીકળ્યા હતા. એમના દ્વારા નીકળ્યું, એમના મુખમાંથી શબ્દો નીકળ્યા હતા, મને બરાબર યાદ છે. બધાના પ્રવચનો મેં ધ્યાનથી સાંભળ્યા. ઇન્દ્રજીત મહારાજે કહ્યું કે આ ધર્મ સેનાને હું હૃદયથી આશીર્વાદ આપું છું, એવું એ બોલ્યા હતા. એટલે આવા બધા હજારો સંતોના આશીર્વાદ તમારી પાછળ છે. તમારે ક્યારેય પણ એકલવાયાપણું સમજવાનું નહીં. આ કોઈ રાજકીય પરિપ્રેક્ષ્યનો ભાગ હોય એવી સેના નથી. આ માત્ર ને માત્ર મેં કહ્યું એ પ્રમાણે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના એજન્ડા પ્રમાણે કામ કરનારી સેના છે. તમારા બધાના પ્રમુખ એ અહીંયા લાલા બાપુ છે. એમના પણ પ્રમુખ તરીકે પૂજ્ય સંત પ્રસાદ સ્વામી છે, જિલ્લાના અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના પ્રમુખ. એમની સાથે એકલા નથી, એમની સાથે આખી ટીમ છે. અને એમના ઉપર પ્રાંતીય સ્તરે અમે બધા છીએ ને અમારા ઉપર પણ અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહામંત્રીઓ, પ્રમુખો અને એ પ્રમુખ ઉપર પણ સંરક્ષક તરીકે પૂજ્ય જ્ઞાનદેવસિંહજી મહારાજ, આ બધા વડીલ સંતો છે જે અનુભવી છે અને રાષ્ટ્રને પણ માર્ગદર્શન કરે છે. એટલે આપણું સંગઠન 1 2 3 4 5 લેયરમાં ગોઠવાયેલું છે. એટલે તમે આજથી આમ તો સનાત હતા, પણ વિશેષ તમે સનાત થયા છો. આજે તમને હિન્દુ ધર્મની દીક્ષા કાયદેસર મળી રહી છે. તમારા શરીર ઉપર અરવિંદભાઈએ કહ્યું એમ એક ભગવું વસ્ત્ર આવી રહ્યું છે. અખિલ ભારતીય સંત સમિતિનો જે સૈનિક હોય એ ક્યારેય વ્યસની ન હોય. અખિલ ભારતીય સંત સમિતિનો જે સભ્ય હોય એ જે સંપ્રદાય પાળતો હોય
એનું ચિહ્ન એના કપાળમાં હોય. એક સમય આવશે કે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના તમામ સભ્યો એના મસ્તકમાં શિખાને ધારણ કરતા હશે. મને એનો વિશ્વાસ છે. આવનારા દિવસોમાં અખિલ ભારતીય સંત સમિતિની સેના એ ગુજરાત આખાને માર્ગદર્શન કરશે. તમે જોજો, આ જિલ્લાનું આવડું સંગઠન છે, આજે 1001 લોકો ભેગા થયા છીએ. આવનારા દિવસોમાં તમે એક માણસ જ્યારે 100 માણસને લાવશો ત્યારે આ સંગઠન 1 લાખ માણસે જઈને ઊભું રહેશે, ખાલી પંચમહાલ જિલ્લાની અંદર, દાહોદ જિલ્લાની અંદર. અને જ્યારે આ આખું સંગઠન ભેગું થઈ અને કર્ણાવતીની અંદર ફૂટબોલ સ્ટેડિયમની અંદર કે સૌથી મોટું બનેલું આ દેશનું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે એની અંદર જ્યારે આનો કાર્યક્રમ યોજાશે, અખિલ ભારતીય સ્તરના અધિકારીઓ જ્યારે આને હાજર હશે, ત્યારે હિન્દુ ધર્મ સેનાનો આખો દેશ નહીં, વિદેશના મીડિયાઓ પણ એની નોંધ લેશે એવો કાર્યક્રમ હશે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે બધા આજે બધા દ્રઢ સંકલ્પ વાન્વિત બનજો. આ શરીરે ત્યાં સુધી હિન્દુ ધર્મ સેનાના સૈનિકો બનજો. કોઈ લાલચથી, લોભથી, પ્રલોભનથી કે કોઈ મહત્વાકાંક્ષાથી આ સેનામાં જોડાવાનું નથી. માત્ર સેવાની ભાવનાથી જોડાઈ અને આપણે આપણા ધર્મની રક્ષા કરીએ. પછી ભગવાન દરેકને ફળ આપનારા છે. કોઈને રાજકીય રીતે આગળ વધારવા માંગતા હશે તો ભગવાન એને એવું ફળ આપશે. કોઈને પત્રકારની રીતે આગળ વધારવા માંગતા હશે તો એવું ફળ આપશે. અને કોઈને ભગવાન સંતના રૂપમાં આગળ વધારવા માંગતા હશે તો એવું ફળ આપશે. કોઈને ઉદ્યોગપતિના રૂપમાં આગળ વધારવા માંગતા હશે તો ભગવાન એવું ફળ આપશે. અમારા તમામ હિન્દુ ધર્મના સૈનિકોને એમાં આશીર્વાદ રહેશે. અમે હૃદયથી તમને એમાં બ્લેસિંગ કરીશું અને તમને આગે બઢો એવી અમે તમને સૌને નૈતિક બળ અને હિંમત પૂરી પાડીશું. આજના દિવસે 1:30 વાગવા ગયો છે. ખરેખર તો આપણો કાર્યક્રમ ખૂબ લેટ ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન પ્રાર્થના કરું 4 વાગ્યા પછી મારી સભા ગોધરાની અંદર છે એટલે ત્યાં પણ પહોંચવાનું છે. અત્યારે ઉપસ્થિત તમામ હિન્દુ ધર્મના સૈનિકોને ફરી એકવાર એક નાનકડું એવું સૂત્ર, પહેલા નંબરનું સૂત્ર બોલાવી અને મારી વાતને વિરામ આપીશ. આપણે સર્વ ગર્વ રાખીએ કે અમે હિન્દુ છીએ. ફરી એકવાર જમણી હાથની મુઠ્ઠી ઊંચી કરીને બોલશું, હમે ગર્વ હૈ, હમ હિન્દુ હૈ, हमें गर्व है, हम हिंदू है, हमें गर्व है, हम हिंदू है, हमें गर्व है, हम हिंदू है, सौगंध राम की खाते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. भारत माता. હું મારી સમિતિના ઉદ્દેશ્ય માટે સમર્પણ ભાવથી સેવા કરીશ, પ્રચાર કરીશ, હિન્દુ ધર્મ માટે પ્રચાર કરીશ. હું હિન્દુ ધર્મના અવતારો, દેવો, તીર્થો, સંતો, ગૌમાતા તથા ગંગાજી પ્રત્યે સદૈવ પૂજ્ય ભાવ રાખીશ. હું ખૂબ સુંદર એક લેખક